सत श्री अकाल, सलाम, नमस्कार, आदाब। सब सत्कार सज्जनों ਨੂੰ जो इस वक्त जिंदगी ਦੇ ਰੰਗਾਂ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਦੀਆਂ ਤਰੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣਦੇ ਹੋਏ ਜੁੜੇ ਨੇ ਟਿਵਾਣਾ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਗਾਂ ਤੇ ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਟਿਵਾਣਾ ਆਪ ਸਭ ਸੱਜਣਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਂ 7:38 ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਤੱਕ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਂ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 7:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 9:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪਟਿਆਲਾ ਸਟੂਡੀਓ ਚੋਂ मैं परमिंदर सिंह टिवाणा आप जी के लाइव जुड़दा। तुसीं साडे इन्हां प्रोग्रामां नूं साडी वैबसाइट tiwanaradio.com के जरिए सुन सकते हो, जिथे तुहानूं आईफोन ते एंड्राइड ऐप्स के लिंक मिलणगे। इंस्टॉल करो। टिवाणा रेडियो का फेसबुक ते यूट्यूब पेज का लिंक मिलेगा, इंस्टॉल करो ते बैल आइकन दबावो, पेज लाइक करो ते नाल अगे शेयर भी जरूर करो। जे साडे जिस तरह इस वक्त आपां टिवाणा रेडियो के फेसबुक ते यूट्यूब पेज ते लाइव हो चुके हैं ते जे तुसीं इन्हां यूट्यूब का लिंक लाइव मंगवाना चाहते हो, जदों भी प्रोग्राम स्टार्ट होंदे तां साडे WhatsApp ग्रुप दे विच शामिल हो सकते हो। ते उस दौरान तुसीं अपना WhatsApp ग्रुप नंबर यही है जिहड़ा अपना स्टूडियो का नंबर है 9876309655 9876309655। इस WhatsApp ग्रुप दे विच आप शामिल हो सकते हो ते उत्थे कोई फालतू मैसेज नहीं कीते जांदे ते अपने सारे स्रोते ही ने जिन्हें मेरे कंटैक्ट दे विच ने फैमिली मैंबर ते उन्हां दे नाल तुसीं उस ग्रुप दे विच शामिल हो सकदे हो। एडमिन मैं ही है, कोई फालतू मैसेज नहीं कीते जांदे ते नाल जिस तरह आपां 13 नवंबर तो शुरू कीता सिलसिला रोजाना खबरां दा 10-15 मिनट दा बुलेटिन ते ओह जिहड़ियां ताज़ा तरीन खबरां नूं सुणन दे वास्ते तुसीं इस बुलेटिन नूं भी मंगवा सकदे हो WhatsApp ग्रुप दे जरिए। ये सन बेनतियां। तारीख अज हो चुकी है 27 नवंबर सन 2021 शनिवार की शाम है ते 12 मगर नानकशाही संमत 553। प्रोग्राम दे विच गलबात करनी होवे 9876309655 नंबर ते तुसीं कॉल कर सकते हो। पहला कुछ सियासत विरासत दीआं खबरां सांझियां करांगे तुहाडे नाल ते फिर जिस तरह अपना गलबात चल रही है भाई बाला नाल संबंधित जन्म साखी जो उसकी पड़चोल जो की गई उगे हिस्टोरीयन करम सिंह द्वारा उस ते चर्चा अज दे इस प्रोग्राम दे विच करांगे, क्योंकि अज भी सिक्खी नूं उसे तरह के हमले दरपेश ने जिस तरह के मुढ़ कदीम तो सी ते जिस दे विच सतर्क रहन की जरूरत है उस गुरु नानक फलसफे के विरोधियों तो जो किसी भी रूप दे विच इस फलसफे का घाण करते हैं, उस बारे सतर्क ते संजीदा रहन की जरूरत है। ते अज जिस तरह किसानां ने अपने पक्ष रखिया, प्रैस कॉन्फ्रेंस की है, उस तो पहला किसानां दी एकजुटता हुई है संयुक्त किसान मोर्चे की दिल्ली दे विच, जिस दौरान उन्होंने कुछ तब्दीलियां अज कीतियां ने अपने अगले प्रोग्रामां दे विच। मसलन किसानां वल्लों जो संसद दा रोस मार्च या संसद वाल जो ट्रैक्टर मार्च किया जाना सी उस दा जिहड़ा हाल दी घड़ी फैसला वापस लिया कि 29 तारीख नूं संसद भवन वाल जो ट्रैक्टर मार्च सी वो हुण नहीं किया जाएगा। फिलहाल किसान बार्डर ते डटे रहणगे। इस फैसले नूं तुसीं किद्दां वेखदे हो? वैसे सियाणप वाला फैसला जे सरकार आना ना मन रही है ते किसानां नूं भी बेलोड़ी जिद ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए, अपनी एनर्जी संभाल के रखनी चाहिए है ते उस अंदोलन के दौरान अगर वो करते ने तां फिर नुकसान हो सकता सी, क्योंकि पहलां भी लाल किले दे जाण दी जिद दे विच ये कानून इन्ना लेट होया, क्योंकि फिर गलत अंसर सरकार दे अंसर इस दे विच अपना रंग दिखाउंदे ने जो असी निशान साहब चढ़ाउण ते लाल किले ते झंडा लहराउण दा सारा एपीसोड वेख चुके हैं ते किसानां ने फिलहाल इस नूं टाल लिया कि असी हुण इस नूं वेखांगे वाचांगे कि सरकार की करदी है। ते इस मुतलक मोर्चे की अगली मीटिंग है जिहड़ी 4 दसंबर नूं होएगी, क्योंकि 29 तरीक नूं सोमवार नूं संसद वाल ट्रैक्टर मार्च करने का फैसला सी, जिस नूं रद्द करदिआं हुण किसान बॉर्डर ते डटे रहणगे। पर इहदे च है कि फालतू जिहड़ी दिक्कत दिल्ली वासियों नूं भी आउणी है, किसानां नूं भी एनर्जी अपनी लाउणी पैणी है। उस ट्रैक्टर मार्च दे विच कोई घुसपैठी शामिल हो सकदे ने, पहलां भी जिस तरह होए सीगे खुद मुख्तारी वाला लाना ते जां कोई होर सरकार गड़बड़ करा सकदी है, उस तो बचण दे लई ये शायद बेहतर तरीका है।
पर ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਖਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, 4 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, MSP ਤੇ ਕੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖਣ ਵਾਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਰੌਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਕਿਸਾਨ। ਤੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਝੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਯੂਪੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਆ ਜੇਵਰ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦਾ ਹਾਲ ਵੇਖ ਲਿਆ। ਜੇਵਰ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉਦਘਾਟਨ ਨਹੀਂ, ਸੌਰੀ, ਅਜੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਵੱਡਾ 에ਅਰਪੋਰਟ। ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਕੁਰਸੀਆਂ ਖਾਲੀ ਭਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ ਵੱਡੀਆਂ ਛੱਡਣ, ਪਰ ਇਕੱਠ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਥਿਤੀ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਭਾਜਪਾਈ ਲੱਖ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੀ ਜਾਣ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ BJP ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਹੈ ਤੇ RSS ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਿਰੋਧ ਅੰਦਰੋਂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਵਰਤਾਰੇ ਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦੋ ਸਾਡੇ ਦੋ ਅਮੀਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੰਡਾਨੀ ਤੇ ਅੰਬਾਨੀ, ਤੇ ਇਧਰੋਂ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਛਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਮੋਦੀ, ਪਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਲੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਇਸ ਸਾਰੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਹੋਰ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਮਸਲਨ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਹੋਰ ਇੱਕ ਮੰਗ ਸੀ, ਵੈਸੇ ਇਹ ਮੰਗ ਮੰਨਣੀ ਚਲੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਵੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਮੁਤਲਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਓਵਰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਈਵਨ ਜਿਹੜੇ ਟੀਨਏਜਰ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਾਂ ਯੂਥ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨਾ ਕਾਨੂੰਨਨ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਰੋਕ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨਾ ਕੋਈ ਜੁਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਫਿਰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਗਰੇਜ਼ ਕਰਨ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੁਰਮ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਹੀ ਅੱਗਾਂ ਲਾਈ ਜਾਣ। ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਾਹ ਨਾ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਘੁੱਟਣਾ ਤੇ ਨਾ ਤੋਮਰ ਦਾ ਤੇ ਨਾ ਮੇਨਕਾ ਦਾ ਤੇ ਨਾ ਸੋਨੀਆ ਦਾ, ਨਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ। ਸਾਹ ਘੁੱਟਣਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਲੀਨਰ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਤ ਨੇ, ਪਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜੇ ਫੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਰ ਲਿਆ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੁਣ ਖੁੱਲ੍ਹ ਖੇਡਾਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਕਿਸਾਨ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਮਜਬੂਰ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾੜਨ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਾਧਨ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹ ਪੁੰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਣ। ਤੁਸੀਂ ਮੰਦਰ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਮਸਜਿਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹ એનર્ਜੀ ਉਧਰ ਲਾ ਦਿਓ, ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਅਗਰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਚਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਵਾਤਾਵਰਨ 'ਚੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਬ ਹੈ, ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਵੈਸੇ ਤਾਂ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਤੇ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੁਣ ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਚਾਮਲ ਕੇ ਅੱਗਾਂ ਲਾਉਣ, ਇਹ ਕੋਈ ਸਿਆਣਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਆਪਾਂ ਵੇਖੀ ਨੇ ਕਿ ਕੀ ਭਾਅ ਵਿਕਦੀ ਹੈ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਜਦੋਂ ਘਾਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਫੈਸਲੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਰਾਏ ਜਾਣਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਕੁਝ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ 45,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੁਕੱਦਮੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵਾਲੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 45,000 ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਹੋਇਆ। ਵੈਸੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅੰਕੜਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਜਾਣ, ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਬਿਆਨ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮੁਕੱਦਮੇ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਨੇ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਕਿੰਨਾ ਸੰਜੀਦਾ, ਸਟੇਟਾਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ, ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੜਚਨ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ, ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦਾ, ਉਹ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਸਵਾਗਤ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਵੈਲਕਮ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੁਕੱਦਰ ਜੀ। ਟਵਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੇ MSP ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਕੁਛ ਤੋਂ ਹੈਗੇ ਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਾਹਲੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਇੱਧਰ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਜੀ BJP ਦੀ ਇੱਕ ਚਾਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਅੱਜ MSP ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਧਰ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਰਕੇਸ਼ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ ਚਾਹੇ ਹੋਰ ਨੇ ਦੂਜੇ, ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਬਿਲੇਤ ਨੇ ਵੀ MSP ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ।
ਤੇ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਉੱਠ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੁਬਾਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਝੰਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋਊਗੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦਿੱਕਤ ਆਊਗੀ ਜੀ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਸੇ ਕਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਮੰਨਣਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਖੜੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੇ ਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ। ਬਾਕੀ ਪਾਣੀ ਵੀ ਆਪਣਾ ਲਗਾਤਾਰ ਥੱਲੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਐਮਐਸਪੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵੰਡ ਕੇ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਫਿਰ ਆਪਾਂ। ਮੁਕੱਦਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਆਗੂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੱਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤਹੂ ਹੈ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਬਾਅਦ ਚ ਹੁੰਦੀ ਰਹੂ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪੇ ਚੋਣ ਲੜੀਏ ਜਾ ਕੇ? ਮੈਨੂੰ ਟਵਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਇਹੀ ਗੱਲ ਲਗਾਤਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣ ਜੇ ਤੇ ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਹ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਸਾਲ ਚ ਇੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਜੀ। ਇੱਕ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਸੁਣਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਅੱਜ ਵੀ, ਤੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਈਏ। ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਗਰਾਹਾਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਡਟਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਦਾ ਗਰਕਣ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਹੁਣ ਸਾਲ ਦਾ ਲੰਮਾ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਪਰਜਾ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦੇ। ਜੇ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਟਾਈਮ ਬਾਉਂਡ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਲ ਵੀ ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਹੀ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ, 3 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ, ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ। ਜੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਟੇਟਾਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਸੈਂਟਰ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਫਿਕਸ ਹੋ ਜੇ, ਤੇ ਜੇ ਡਿਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਗਿਆ ਸਮਝੋ ਐਮਐਸਪੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਟਵਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਇੰਨਾ ਕੱਟ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦਾਂ ਵੀ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਨੇ ਵੀ ਐਮਐਸਪੀ ਜਿਹੜੀ ਗਰੰਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਜੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ। ਤੇ ਇਹ ਚਾਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ, ਤੋਂ ਇਹ ਛਾਤਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ ਬਹੁਤ ਦੋਫਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦਿਓ ਜੀ ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜੀ। ਨਾਲੇ ਫਿਰ ਖੱਟਿਆ ਕੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ, ਕਾਨੂੰਨ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜੀ ਟਵਾਣਾ ਸਾਹਿਬ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਧੰਨਵਾਦ ਟਵਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਕਿਤੇ 15 ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਕਣਕ ਖਰੀਦ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਲਾਲੇ ਨੇ ਜਾਂ ਆੜ੍ਹਤੀ ਨੇ, ਸਰਦਾਰ ਨੇ, ਉਹ 20 ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਜਾਂ 18 ਨੂੰ ਆਟਾ ਵੇਚਦੇ ਨੇ। ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਕਿੱਥੇ ਵਿਕਦਾ 18-20 ਰੁਪਏ ਆਟਾ। ਐਮਐਸਪੀ ਜੋ ਕਣਕ ਦਾ 19-20 ਰੁਪਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਆਟਾ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਭਾਰਤ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਵਿਕਦਾ। ਹਾਂ, ਗਲਿਆ ਸੜਿਆ ਖਰਾਬ ਸਰਕਾਰੀ ਦਾ ਚੋਰੀ ਕਣਕ ਦਾ ਕੋਈ ਵੇਚਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਕਿੱਥੇ ਵੇਚਦਾ 20 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਆਟਾ? 1.5-2 ਰੁਪਏ ਪਸਾਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਐਮਐਸਪੀ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਦੀ? ਸੋ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਐਮਐਸਪੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਤੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੈਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਦਾ ਕੀਤਾ, ਵਧੀਆ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਧਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵਿਫਤਾਵਾਂ ਵਧੀਆਂ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ। ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ 36,000 ਬੰਦੇ ਪੱਕੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ, ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨਾਂ ਤੇ, YouTube ਤੇ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਐਡ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਗੋਦੀ ਬੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਬੁਰਕੀਆਂ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਪਰੌਂਠੇ ਖਵਾਉਣ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਈਅਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹੀ ਕੁਝ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਵੇਟਿੰਗ 'ਚ ਨੇ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਨੇ, ਦੇਖੋ, ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਹੈ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਇਸ਼ੂ ਨੇ, ਕੰਪਲਿਕੇਟਡ ਨੇ, ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਪਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਦੇ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਆ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਚੰਨੀ 2 ਜਾਣੇ ਸੀ, 5 ਕਿਸਾਨ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਮਿਲਣੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਆਮ ਜਿਹੜੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਠੇਕੇ ਤੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਉਹ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਜ ਤੋਂ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ 26 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਸਮੂਹਕ ਛੁੱਟੀ ਸੀ ਪਿਛਲੇ 5-7 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ। ਤਾਰਾਂ ਕੱਸਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਜੰਪਰ ਉੱਡੇ ਪਏ ਨੇ, ਗ੍ਰਿਡ ਬੰਦ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮਕਾਜ ਹੈ, ਈਵਨ ਬਿਲਿੰਗ ਦਾ ਸਰਕਲ ਰੋਕਿਆ ਪਿਆ। ਤੇ 2 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਸਮੂਹਕ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਗਏ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ। ਜੇ ਮੰਗਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਮੂਹਕ ਛੁੱਟੀ ਲੈਣਾ ਸਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਉਸੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਲ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਨੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਖਿੱਚ ਤੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ
ਇਸ ਸਾਰੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵਰਦੀ ਚ ਨਹੀਂ ਆ, ਸਿਵਲ ਵਰਦੀ ਚ ਆ, ਕੇਸਰੀ ਪਟਕੇ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਲੋਅਰ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਫੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਖਾਕੀ ਵਰਦੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਸਾਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਚ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਖੁੱਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹਾਂ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਨ ਕੜਿੰਗੀ ਪਾ ਕੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਿਵਲ ਵਰਦੀ ਵਾਲੇ। ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ, ਸ਼ੋਅ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਵਰਦੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਹੋਈ। ਇਹ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਲੱਭ ਲਿਆ ਕਿ ਹਮਾਇਤੀ ਨੇ ਜੀ ਕੌਣ ਨੇ। ਸਿਵਲ ਵਰਦੀ 'ਚ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਇਦਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਖੁਦ ਕਰੇ। ਉਹ ਤੇ ਉਹੀ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ RSS ਦੇ ਬੰਦੇ ਵਰਦੀ ਪਾ ਕੇ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਬਿਨਾਂ ਵਰਦੀ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਪਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ। ਤਪਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸੀਗੇ ਉਹ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਬੋਤਲ ਲੈ ਕੇ ਟੈਂਕੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਏ ਤੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੱਲਲ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ CM ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਸਿੱਧੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਤੇ ਉੱਤਰ ਆਏ ਨੇ। ਤੋ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਟੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਮਹਿਲ ਕਲਾਂ ਦੀ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂ ਹੀ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣਾ ਭਾਸ਼ਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੇ ਚੰਨੀ ਖਿਲਾਫ ਨਾਅਰੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾਅਰੇ ਲਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਚੰਨੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਟੈਂਕੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਲਲ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਤੇ ਚੰਨੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਖਲਲ ਪਾਇਆ ਸਾਡੇ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਾਂਗੇ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਚ ਤੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਚੰਨੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਮੰਤਰੀ ਸੁੱਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉੱਠਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸੌਂ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਮੇਰੇ ਦਰਬਾਰ ਆਓ। ਇਹ ਦਰਬਾਰ ਕਦੋਂ ਹੋ ਗਿਆ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ? ਆਪਣੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਵਾਓ। ਹੁਣ ਇਹ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਵੀ ਫੀਲਿੰਗ ਲੈਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ। ਦੱਸੋ, ਤੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਫਿਸ ਆਓ। ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਡਿੰਗ ਸੀ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁੱਤਾ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸੌਂ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਮੇਰੇ ਦਰਬਾਰ ਆਓ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਾਓ। ਦੱਸੋ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦਰਬਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਅਹਿਲਕਾਰ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਹੋ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦਰਬਾਰ ਵਾਲੀ ਫੀਲਿੰਗ ਲੈਣੀ ਛੱਡੋ। ਦਰਬਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ? ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਮ ਬੰਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਮੱਝਾਂ ਚੋਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਟੀਕਾ ਵੀ ਲਾਉਣਾ ਆਉਂਦਾ, ਜੂੜ ਵੀ ਲਾਉਣਾ ਆਉਂਦਾ, ਮਿੱਟੀ ਵੀ ਮੈਂ ਲਿਪਦਾ ਰਿਹਾ, ਟੈਂਟ ਵੀ ਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਰਿਕਸ਼ਾ ਵੀ ਵਾਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਦਰਬਾਰ ਵਾਲੀ ਫੀਲਿੰਗ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕਦੋਂ ਲੈ ਲਈ? ਜੇ ਕੋਈ ਸਰੋਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕਿ ਦਰਬਾਰ ਵਾਲੀ ਫੀਲਿੰਗ ਜਨਾਬ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਦੋਂ ਲੈ ਲਈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਨਕਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਅਸਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕੌਣ ਹੈ, ਤੇ ਉਧਰ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਘੱਟ ਨੇ। ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮਸਾਂ ਕੰਮ ਲੋਟ ਆਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੱਥ ਪੈਣ ਵਾਲਾ CM ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਨੂੰ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਧਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਲਾਗੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਆਪਕ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖਰੜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਰਤਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਜੋ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮੁੱਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਜਿਹੜਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਠੰਡੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਤੇ ਹੋਣਾ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਉਧਰ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ RSS ਦਾ ਕਾਰਕੁਨ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਮਦਨ ਲਾਲ ਜਲਾਲਪੁਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਾਨਹਾਨੀ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਜਾਂ ਹਰਜਾਨਾ ਭਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। 15 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਹੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਜੋ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਨੇ ਕਿ RSS ਦਾ ਬੰਦਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਰਵਿੰਦ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਬਾਠ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਨਹਾਨੀ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਕੀ ਪੱਖ ਜਲਾਲਪੁਰ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨਗੇ। ਸਵਾਗਤ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਵੈਲਕਮ। ਹੈਲੋ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਮੈਂ ਸਿੱਧੂ ਬੋਲਦਾ, ਬਿਨੀ ਵਿਕਟੋਂ ਜੀ। ਹਾਂ ਜੀ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਹਾਲ ਆ ਬਾਈ ਜੀ? ਹਾਂ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ ਜੀ? ਸਭ ਵਧੀਆ, ਸਭ ਵਧੀਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਲਿਖੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਸੱਤਾਂ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਆ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਗਲ ਕੁੱਟਣ ਲੱਗੇ ਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਦਈਏ, ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਮਰੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ। ਕੋਈ ਬੜਾ ਭਲੇ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ। ਕਿਸੇ ਸਵਾਲ ਨਾਲ ਬੀਜਣ, ਘੱਟ ਬੀਜਣ, ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਬੀਜਣ, ਫਿਰ ਦਾ ਬਚਾਅ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮਾੜੀ ਸੀਗੀ, ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਚੰਗੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਆ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਦੇਖੋ
ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਿਖਾਇਆ ਤੇ ਲੋਕੀ ਫਾਰਮਰ ਤੇ ਖੇਤ ਦੇ ਨਾਲ ਫਾਰਮ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਜੋੜਨ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਨੋ ਫਾਰਮਰ ਨੋ ਫੂਡ ਦਾ ਰਾਜ ਸਮਝਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਨਾਜ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਾਰਨ ਸਮਝਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਇੱਥੇ ਪਟਿਆਲੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ, ਏਸੀ ਗੱਡੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਟੈਂਪੂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣਾ ਫਾਰਮ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਸਿੱਧੀ ਵੇਚਣ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। 22 ਨੰਬਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪੌਸ਼ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਖੜਦੇ ਨੇ, ਆਰਗੈਨਿਕ ਫਾਰਮਿੰਗ ਜਾਂ ਆਮ ਸਬਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੇਚਦੇ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਵੇਚਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਸਕਾਰਪੀਓ ਵਾਲਾ ਬਾਈ, ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੰਜੀਰੀ ਦੇਸੀ ਘਰ ਦਾ ਕੱਢਿਆ ਖੋਆ, ਉਹ 22 ਨੰਬਰ ਤੇ ਗੱਡੀ ਖੜਾਈ ਹੋਈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਾਗਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਜਾਂ ਉਤਪਾਦਕ ਖੁਦ ਆਪਣਾ ਉਤਪਾਦ ਵੇਚੇ, ਵਿਚਲੇ ਵਿਚੋਲੀਏ ਖਤਮ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਆਪਣੀ ਸਬਜ਼ੀ ਉਹ ਸਿੱਧੀ ਅਗਰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਚਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਲੇ ਵਿਚੋਲੀਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਏਜੰਟ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਲੱਕੜ ਦੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਸਬਜ਼ੀ ਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲੁੱਟ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਲੁੱਟ ਤੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਵੇ, ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ 2 ਘੰਟੇ ਫਸਲ ਵੇਚ ਜਾਂਦਾ, ਆੜ੍ਹਤੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਜੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਰਿਲਾਇੰਸ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੋ, ਸੇਬ ਦੇ ਉਤਪਾਦਕ ਨੇ, ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਫਾਇਦਾ ਰਿਲਾਇੰਸ ਲੈ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਟੋਰ ਨੇ, ਫਰੀਜ਼ਰ ਨੇ ਵੱਡੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ। ਤੇ ਆਮ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਟੋਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ, 2 ਟਰਾਲੀਆਂ ਏਜੰਟਸ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਧਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ 13 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਜਾਵੇ, ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਰਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਆਇਆ, ਉਹ ਟੀਚਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਵਿਡ ਵਾਰੀਅਰ ਨੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਫੇਰ ਰੌਲਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਸਮੇਤ 9 ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮੁੜ ਕੇ ਕਰੋਨਾ ਫੈਲ ਸਕਦਾ। ਅਫਰੀਕਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇਰੀਐਂਟ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਕਹਿਰ ਕਮਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਇਸ ਮੁਤਲਕ ਲਈ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਕੋਵਿਡ ਵਾਰੀਅਰ ਨੇ, ਕੋਵਿਡ ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ 1000-1200 ਬੰਦਾ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਦਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਦੁਖਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਾਗੇ ਬਣਿਆ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਮੁਤਲਕ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਰੀਅਰ, ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਆਹੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਜਦੋਂ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੰਭਾਲਦੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪਰਚੇ ਕਰਾ ਦਾਂਗੇ। ਉਹ ਬਕਾਇਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਡਵਾਈਫਰੀ ਜਾਂ ਨਰਸਿੰਗ ਦੇ ਕੋਰਸ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਲੈਬ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਦੇ ਕੋਰਸ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੀ? ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਗੂਠਾ ਛਾਪ ਲੋਕ, 5ਵੀਂ ਪਾਸ ਹੋਵੋ ਚਾਹੇ ਨਾ ਹੋਵੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਮਐਲਏ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੇਰੀਐਂਟ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਨੂੰ ਅਗਾਊਂ ਸਤਰਕ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਬੰਦ ਪਏ ਨੇ, ਹਨ, ਆਕਸੀਜਨ ਪਲਾਂਟ ਲਾਏ ਬੰਦ ਪਏ ਨੇ, ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਲਾ ਕੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਾ ਇੱਕਦਮ ਵੇਵ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਫਿਰ ਸਟਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਵਾਗਤ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਵੈਲਕਮ। ਹਾਂਜੀ ਦੌਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਅੱਜ ਜੋ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਨੇ, ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ? ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੀ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਕਮੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੇ ਰੇਡੀਓ ਤੋਂ, ਬਾਕੀ ਨੈਟ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਲੋ ਚੱਲਦੇ ਆ ਥੋੜੇ। ਅੱਛਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੋਮਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਰ ਲੈਨੇ ਆ ਮੋਟੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੋਮਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਜ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨਾ ਜੁਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੇ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ 40-45 ਹਜ਼ਾਰ ਕੇਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂ ਅਗੜ ਪਿਛੜ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਟੇਟਾਂ ਲੈਣ, ਤੇ ਇਦਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਾਪਸ ਕਰ ਲਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਥੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂ ਖਬਰ ਉਦੋਂ ਸੁਣ ਲਈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਉਹੀ ਥੋੜਾ ਜੱਕਮ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਹੋਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ NSP ਵਾਲੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਕਾਲਰ ਨੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇ ਵੀ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਹਨਾ।
ਤੇ ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸੰਦ ਵੀ ਵਧੀਆ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਕੀਮਤ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦਾ ਮੁੱਲ ਮਿਲਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜੇ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਜੇ ਨਾ ਲੱਗੇ ਜਾਂ ਹਟੇ, ਜੇ ਨਾ ਹਟੇ, ਇੱਕ ਬਰੋਬਰੀ ਆ ਤਾਂ। ਜਦੋਂ ਸੌਦਾ ਹੀ ਸਾਡਾ ਸਸਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਲੁੱਟ ਹੋ ਗਈ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਉਹਦੀ ਚੀਜ਼ ਮੁੱਦੇ ਵਾਲੀ ਆ ਮੇਨ, ਜਿਹੜੀ ਬਾਈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਾੜੇ ਸੀ, ਪਰ ਜੇ ਹੁਣ ਸਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ MSP ਜਿਹੜੀ 2 ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਦੂਜਿਆਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕੈਂਸਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਲ ਭਰ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਕੋਈ ਹਾਂਜੀ, ਜੇ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਕੀਮਤ ਮਿਲੂਗੀ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਹਿਣ ਸਕਦੇ, ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਸਹਿਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਲਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ MSP ਵਾਲੀ ਜਾਂ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੀਕ ਆ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੀ ਖਬਰਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸੋ ਜੁਰਾ ਸਿੰਘ ਦੋਦਰ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਨੈਟ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ, ਬਹੁਤਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੀ ਕੁਛ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੇਖੋ MSP ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਡਟੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਅਜੇ ਕੁਝ ਨੇਤਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ BJP ਨੂੰ ਇਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਡਿਲੇ ਕਰ ਲਈਏ, ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਦੇ ਦਈਏ, ਤੇ ਉਹ ਜੇ ਸਮਾਂ ਦੇਤਾ ਸਮਝੋ ਤੁਸੀਂ ਗਏ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਬਣਾਏ ਸੀ, ਰੱਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਵੈਸੇ ਵੀ ਸਟੇ ਨੇ ਉਨੀ ਦੇਰ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਟੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ UP 'ਚ ਇਸ ਵਾਰੀ ਕਿੰਨੀ ਲੁੱਟ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਲਾਲੀ ਟੋੜਾ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 13-1400 ਨੂੰ ਝੋਨਾ ਵੇਚਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਵਾਰੀ 1000 ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੇ ਮਾਤੜ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਸੀ ਉਹ 1000 ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਨੂੰ ਸਿੱਟ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ MSP ਦਾ ਵਾਜਬ ਰੇਟ ਲੈਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਐਕਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਬਣਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੱਲ ਵੀ ਕੋਈ ਐਡੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵਿਚਲਾ ਰਸਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਲਓ MSP ਲਾਜ਼ਮ ਦਾ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ FCI ਹੈ, ਹੁਣ FCI ਖਤਮ ਕਿਉਂ ਹੋਵੇ, ਹੈ ਨਾ? ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਹੈ, ਉਹ ਖਰੀਦ ਕਰਕੇ ਉਹ ਅੰਡਾਨੀ ਦੇ ਰੱਖਣ, ਜਿਹਦੇ ਮਰਜ਼ੀ ਰੱਖਣ, ਤੁਸੀਂ ਗੋਦਾਮ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਬਣਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾ ਦਿਓ, ਤੇ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਨਾ ਖਰੀਦ ਦਾ। ਇਹ ਜੇ ਉਹ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਉੱਥੇ ਸਖਤੀ ਹੋਵੇ, ਹੈ ਨਾ? ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ 'ਚ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਤੋਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਦਿਓਗੇ। ਹੁਣ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿਹੜੀ ਆਟਾ ਦਾਲ, ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਵਰਲਡ ਹੰਗਰ ਇੰਡੈਕਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਕਿ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਿਛੜੇ ਹਾਂ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਚੌਥੇ ਪੰਜਵੇਂ, ਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੇਟ ਭਰ ਖਾਣਾ ਮਿਲੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪੇਟ ਭਰਨ ਜੋਗਾ ਖਾਣਾ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਮੁਲਕ ਦੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਅਨਾਜ ਸਿੱਧਾ ਅੰਬਾਨੀ ਅੰਡਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਸੀ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਸਸਤਾ ਦੇਣਗੇ? ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕ 'ਚ ਭੁੱਖਮਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਰਾਮ ਲਾਲਾ ਦੀ ਲਾਦ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਉਹਦਾ ਰਹੀਮ ਦੀ ਲਾਦ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ, ਫਿਰ ਈਸਾ ਮਸੀਹ ਦੀ ਲਾਦ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਆ ਰਿਲਾਇੰਸ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਿੱਟਣਾ ਫਿਰ ਉਹ ਅੰਡਾਨੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਸ ਛੱਡ ਦਿਓ ਕਿ ਰਾਮ ਲੱਲਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਗਾ, ਉਹ ਕਿ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਹੈ। ਵਪਾਰੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅਮੀਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਮੀਰ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਨਾਜ ਨੇ, ਹੁਣ ਤੇਲ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਤੇਲ ਦੀ ਕਿੱਡੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਰਿਲਾਇੰਸ ਵੀ ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਤੇ ਆਸਾਦ ਵੀ ਲੁੱਟ ਰਿਹਾ, ਯੋਗਾ ਵਾਲਾ ਰਾਮਦੇਵ। ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਰਾਮੂ ਸ਼ਾਮੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਤੰਜਲੀ ਨੇ ਗਿਫਟ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬਣਿਆ। ਕੀ ਰਿਲਾਇੰਸ ਕੋਈ ਸਸਤਾ ਤੇਲ ਦਿੰਦਾ? ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਰਿਆਇਤ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਗਤ ਨੇ, ਪੱਕੇ ਯੋਗਾ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ? ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਆ ਡੇਰਾ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਵਾਲਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਘੱਟ ਰੇਟ ਤੇ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਆ ਡੇਰਾ ਬਿਆਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਓ, ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰ 10 ਰੁਪਏ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਆ 8 ਦੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਹੈ, ਰਣਨੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਫਾਲੋਅਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਘੱਟ ਰੇਟ ਤੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਆ ਰਾਮਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਜੋਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ, ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਾਂ ਮੋਦੀ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। 8800 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਉਹੀ ਥੋੜੀ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਲੱਗਦੇ ਕਿ ਉਦਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਰਨਾ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ 98 ਨੰਬਰ। ਹੈਲੋ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ।
भाजी भुल्लर बेनती कर रहा है। हाँ भुल्लर साहब की हाल भाजी? ठीक ठाक हो? सॉरी तुहाडी कॉल सी मैं चक नहीं सकिया, मैं ड्राइव करदा सी, मैं चलो बाद च गल करदा। मैं की हाल चाल है? रसूलपुर केरा किरपा बाटे दी रहमत है तुहाडे भरावां दे सदका देवलो तुहानू ते तुहाडे स्रोतां नूं सत श्री अकाल। मेहरबानी। सत श्री अकाल भुल्लर साहब बड़ी पैनी नज़र रखते हो ਸਾਰੇ ਵਰਤਾਰੇ ਤੇ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸਾੜੋ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦੇ, ਅੱਖਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਖਰਾਬ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਕੀ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਮਾਰਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਪੇਚ ਫਸ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਵਾਚਦੇ ਹੋ, ਘੁਮੱਕੜ ਹੋ ਪੂਰੇ, ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਸਾਰੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੀ, ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਤੇ? ਰਮਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਐਮਐਸਪੀ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵਾਚੋ ਨਾ, ਮੈਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਜੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੱਸਾਂ, ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਪੈਦਾਵਾਰ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਈਏ ਨਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਣਕ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਝੋਨਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 43% ਹੀ ਖਰੀਦਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਵੇਖੀਏ ਟੋਟਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਮਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਤੇ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਟੋਟਲ ਦਾ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਮੈਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਉੜ ਤੇ ਖਰਚ ਆਉਂਦਾ, ਕਿੰਨੀ ਮੂੰਗੀ ਤੇ ਖਰਚ ਆਉਂਦਾ, ਜਾਂ ਕਿੰਨੇ ਦਾਣੇ ਤੇ ਗੁਆਰੇ ਤੇ ਝੋਨੇ ਤੇ ਹਰ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਖਰਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤਕਰੀਬਨ 10 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਬਣਦਾ ਰਮਾਣਾ ਸਾਹਿਬ। ਜਿੰਨੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਉਹਨੂੰ 17 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਜਾਂ 18 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਪੋਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਰਮਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਹੈ, ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ, ਜੋ ਛੋਟਾ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗੱਲੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਦਾ। ਕੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰਾ ਥੋੜਾ ਖਰੀਦੇਗੀ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਐਸ ਐਮਐਸਪੀ ਰੇਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਜਬ ਰੇਟ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਖਰੀਦ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਂਗੂ ਉਹ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨ, ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਵਾਂਗੂ ਉਹ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਅੱਗੇ 43% ਹੀ ਖਰੀਦਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਦੀ ਜੀ, ਬਕਾਇਆ ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਮਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੂਜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਹੈਲੋ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂਜੀ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ, ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰੁਸਤ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਖਰੀਦਦੇ ਨੇ, ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਜੇ ਫਰਕ ਤਾਂ 2 ਜਾਂ 3 ਫਸਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖਰੀਦਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀ ਫਸਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਲਾਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿੰਸਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਦੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਖਰੀਦਦੇ ਜੇ। ਇੱਕ ਆਮ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਤਾਂ ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਿੰਨਾ। ਅੱਜ ਜੇ ਇੱਕ ਆਮ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਸਰੋਂ ਵੇਚਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਰੋਂ ਦਾ ਰੇਟ ਜੇ 3000 ਦੇ ਤੇ 4000 ਮਿਲਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1 ਕੁਆਂਟਲ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ 4000 ਖਰਚ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਫਰਜ਼ ਦੀ ਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇਲ ਕੱਢਿਆ ਉਹਨੇ ਤੇ ਤੇਲ ਦਾ ਰੇਟ ਅਜੇ 45 ਕਿਲੋ ਕੁਆਂਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਨਿਕਲਦਾ। 45 ਕਿਲੋ ਕੁਆਂਟਲ ਦਾ ਤੇਲ ਕੱਢ ਕੇ 45 ਕਿਲੋ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ, 150 ਨੂੰ ਵੇਚਦਾ, 200 ਨੂੰ ਵੇਚਦਾ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ? ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖਾਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਅਲੱਗ ਵੱਧ ਗਈ। ਫਿਰ ਇੰਨਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਦੇ ਜੇ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ ਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੇ ਰਹੇ, ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਾਸਟ ਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਦੇ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਦੇ ਜਿਵੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾਥ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਫਿੱਟੀ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵਾਲੇ ਉਹ ਵੀ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਘੱਟ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 10 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਜੇ, ਤੇ ਇਹ ਆਮ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਕੌਣ ਦਿੰਦੇ? ਇਹ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਚੋ ਨਾ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਦਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਆਈ ਆ ਤਾਂ ਉਸ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸਮੇਂ ਡਾਊਨ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮਕਾਰ ਰੁਕ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨੀ ਸੀ ਇਹਨੇ ਤੁਹਾਡੀ GDP ਦੀ ਗਰੋਥ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਬਦ ਫੋਰ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ 5 ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਸੋਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੀੜ ਪ੍ਰਤੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਢਿੱਡ ਭਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪੋਰਟਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਗਾਹ ਲੈ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆਪਣੀ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸੀ, ਜੋ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਭੇਜ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਗਰਮ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਕਮਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੇ ਕਮਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸੋਚਣ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਦੀ ਵੀ ਨਾ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਤੇ ਨਾ ਸਟੇਟਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ। ਇਹਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਵਿਖਾਵੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਪਾਉਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਕਿਸਾਨ ਉੱਥੇ ਜੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜਾ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕਰਨਾ 47 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2 ਬਾਰਡਰ ਬਣੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਦੋਂ ਪੀੜ ਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਉਹਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਚੱਲਿਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨਾ ਤੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਜੋ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਲੜਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਕਤਲ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਤੇ ਟਵਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਜੇ ਆਈ ਅਸੀਂ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ IT ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਖੋਂ ਤਰਫੇ ਕਰਦੇ ਜੀ? ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਮਾਰਦਾ ਕਿਹਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਜੀ? ਕਿਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ? ਉਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਾਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਟਵਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਮੇਰਾ ਟਵਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਟਵਾਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਜੰਮਦਾ 87,000 ਦਾ ਕਰਜ਼ਾਈ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਇੰਨਾ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਸੰਸਦ ਕਰਦੇ ਲੱਗਾ ਕੀਤਾ ਜੈ ਜਮਾਨ ਜੈ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਨਾਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਨਾਜ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਜਿਵੇਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪੋਲਿਊਟਡ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਪੋਲਿਊਟਡ ਹੈ, ਪਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸਾਨੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ ਭਰ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਜੇਬ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਈ, ਇਹਨੂੰ ਖਾਲੀ ਲਿਖਾਵਾ ਬਣਾਤਾ ਜੇ ਇਹ ਕਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਟਵਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ MSP ਦੇ ਪਿਛਾਂ ਹਟਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੱਲ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਦਬਾਅ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਕਿ ਨਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਤੁਸੀਂ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਕੀ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ। ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਬੰਗਾਲ ਬਿਹਾਰ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਵੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਮੁਲਕ 'ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ 20 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਆਟਾ ਘੱਟ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਆ, 22 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਸਮੇਤ ਖਰੀਦ 25 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਇੰਨੀ ਲੁੱਟ ਕਿਉਂ? ਜੇ ਹੁਣ MSP 2000 ਹੈ ਤੇ ਖਰੀਦ 1500 ਨੂੰ 1000 ਨੂੰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਲੁੱਟ ਫਿਰ ਵਿਚਲੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੂੰ ਹੈ, ਛੋਟੇ ਬਾਣੀਏ ਨੂੰ ਹੈ, ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਨੂੰ ਹੈ। ਆਟਾ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਸਸਤਾ ਨਹੀਂ 22 ਰੁਪਏ ਤੋਂ। ਜਿੰਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਟਵਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਛੋਟੇ ਬਾਣੀਏ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਲ ਵਗੈਰਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਖਾਂ ਦੇ ਸਾਡਾ ਵਪਾਰ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਇਹ ਵੀ ਰਗੜਿਆ ਜਾਏ। ਇਹ ਰਗੜਿਆ ਜਾਏਗਾ ਪੱਕਾ। ਇਹ ਰਗੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰੇਹੜੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰਾ ਹੈ, ਜੇ ਮਾਲ ਖੁੱਲ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਰੇਹੜੀ ਵਾਲਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏਗਾ? ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਜੇ ਜੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ 12% ਜਾਂ 15% ਦੇਗਾ ਰਿਬੇਟ ਕਰਕੇ, ਰੇਟ ਕੀਮਤਾਂ ਘੱਟ ਕਰਕੇ, ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਮ ਨਹੀਂ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਲ ਜਾਓਗੇ? ਕੁਛ ਵੀ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ 'ਚ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਬਠਿੰਡਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਲਾਂਤੇ ਪੁੱਜਦਾ, ਕੋਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁੱਜਦਾ, ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ੋਰੂਮਾਂ 'ਚ ਪੁੱਜਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਖਰੀਦ ਘਟ ਗਈ, ਅਗਲਾ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦਾ, ਸਿੱਧੇ ਮਾਲ 'ਚ ਪੁੱਜਦੇ ਨੇ। ਬੈਸਟ ਸ਼ਾਪ ਜਿਹੜੀ ਬੈਸਟ ਮਾਲ ਆ ਉੱਥੇ ਪੁੱਜਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਟੋਰ ਖੁੱਲ ਗਏ ਨੇ, ਆ ਹੁਣ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਢੱਡਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਖਰੀਦ ਲਈ ਰਿਲਾਇੰਸ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਰਸ਼ ਅਗਲੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਰੋਕ ਲੈਣਾ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ। ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਕੀ ਫਾਇਦਾ, ਉੱਥੇ ਨਾਲੇ ਘੁੰਮੋ ਫਿਰੋ, ਨਾਲੇ ਉੱਥੋਂ ਗਰੋਸਰੀ ਲਿਆਓ, ਤੇ ਆਮ ਹਟਵਾਣੀਏ ਕੋਲ ਕੌਣ ਜਾਏਗਾ? ਇਹ ਤਾਂ ਅਜੇ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਨਾ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਵਪਾਰੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚ ਕੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੂਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਹਾਜ਼ ਤੱਕ, ਰਫੇਲ ਤੱਕ ਡੀਲ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਟੜਵਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ICCD ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੱਟੜਵਾਦ ਇੰਨਾ ਕੁ ਭਾਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੱਟੜਵਾਦ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 7 ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਜਿੱਥੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਮਾਨਵ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਨਲ ਹੁੰਦਾ ਟਵਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਇੱਥੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਡਿਗਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਹੁਣ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੱਖ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋਗੇ ਤੇ ਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਕਿ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੀ, ਆਪਦੀ ਹਿੰਦੂਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ। ਹਿੰਦੂਤ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਜੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਸਦੀਵੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਸੰਤ ਅਮਰ ਕਰ ਜਾਵੇ ਜੋਰ, ਅਮਰ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹਰੇਕ ਸੰਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਆਪਦੇ ਜੋਰ ਨਾ ਵਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੋਰ ਨਾਲ ਜੁੱਤੀ ਸੁੱਤੇ ਸੰਸਾਰ, ਇਹ ਜੁੱਤੀ ਨਾ ਛੁੱਟ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਮਾਣਿਆਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹਿੰਦੇ ਜੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਕੁ ਮਤਲਬ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ, ਆਮ ਇਨਸਾਨ, ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ MLA MP ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦਾ ਫੰਡ ਆਉਂਦਾ। ਇਲੈਕਟਡ ਬਾਉਂਡ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਉਹਦਾ ਗੁਪਤ ਰੱਖ ਲਓ। ਜੇ ਦੇਖੋ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟ ਵੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਣਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਜੇ। ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ, EDA, ਹੋਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ, 7-8 ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਰੋਤ ਨੇ, ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟਡ ਬਾਉਂਡ ਨੇ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਿਵੇਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਆਈ, ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ PM ਕੇਅਰ ਫੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜੇ ਤੇ ਨਵਾਂ ਤੋਂ ਖੋਲ ਲੈਂਦੇ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਜਦੋਂ ਜਿਹਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆਡਿਟ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਸਰਟੀਫਾਈ ਕਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਟਵਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਚਲੋ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਆਪਣੀ ਮੇਰੀ ਫਿਰ ਕਰਨੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਖੁੱਦੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਖਰੀਦਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵਧਾਇਆ ਸੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਆਈ ਸੀ ਨਾ ਟਵਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਸੇ ਟਾਈਪ ਦੀ ਇਹ ਆ ਰਹੀ ਹੁਣ ਚੱਲ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਕੰਪਨੀ ਰਾਜ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਅਡਾਨੀ ਤੇ ਅਡਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੀ ਘਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਪੂਰੀ ਜਿੱਥੇ ਆ ਗਈ, ਜਿਹੜਾ ਟਾਟਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਚੱਲੀ ਤੇ ਟਵਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਆ ਗਈ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ। ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣਦੀ ਗਈ। ਜਿਹੜੇ PSU ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਬਣਾਏ ਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੂਨ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਸੀ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਰਾ ਲਓ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਗਾ ਕੋਈ ਜੀ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ, ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਮਾਈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 87,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਹੈ, 87,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਖਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਜੇ 1,55,000 ਕਰੋੜ ਕਰ ਰਹੇ ਜੇ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਆਉਂਦਾ ਜੇ ਮੈਂ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗਾ 1000 ਰੁਪਏ। ਉਹ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਦੇਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੀ। ਸਦੀਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕਮਾਈ ਦੀ ਕਮਾਈ ਖਾ ਸਕਣ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਘਸੇਰੇ ਬਣਾ ਰਹੇ? ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਟਵਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਰਡਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਆਫਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਲੰਗਰ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਫਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਖਾਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਦਾ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰ ਸਾਡਾ ਬਿਲਕੁਲ ਫਲਾਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸਵਾਹਾਂ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਫਲਾਪ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਹਿਬ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੱਡੇ ਸਹਿ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਲਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? 2015-16 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬੱਚੇ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਨਗਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੰਦੇ ਜੀ? ਟਵਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਕੰਟਰੀ ਜੀ ਹੈਗਾ ਤੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ MSP ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਲੜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਸਮਾਂ ਖੁੰਝ ਗਿਆ ਤੇ ਬਸ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਉਣਾ ਟਵਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਰ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਹੋ ਗਏ ਫਾਰਮਰ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਪੱਕੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੇ, ਪੜੇ ਗੁੜੇ ਨੇ, ਪੂਰਾ ਭਰਮਣ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ, ਬੜੀ ਸੁਲਝੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਰਸੂਲ ਕੇ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਈਡ ਤੋਂ। ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖੋ 26 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਉੱਡੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ 22% ਵਧੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਘਸਿਆਰੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਕੰਮ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਇੰਨਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਹਰ ਸਕੂਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਮੈਡੀਸਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ,
बाकी सारे सोर्स ने जिहड़े वो वड्डे कारपोरेट कोल जाई जा रहे हैं ते वोटर सिर्फ इस करके खुश है कि श्री राम दा मंदिर बन गया ते होर इस तो बिना आउटपुट की है ना, वो सोचना होएगा। खैर साडे इन्हां प्रोग्रामां नूं सपोर्ट कीता बाई बलबीर सिंह सुमानपुर परिवार ने, जिन्हां दे अमेरिका दे विच कई सारे कारोबार ने। विशिंगटन दे विच है इन्हां दा आर्लिंगटन फ्यूल स्टॉप 1801 पायनियर ईस्ट हाईवे एग्जिट 208 ते। इस लोकेशन ते फ्री कॉफी ईमेल फैक्स करने की सुविधा ते ट्रक पार्किंग फ्री है, नाल ट्रकां दा समान समग्री इत्थे तुसीं खरीद सकदे हो। दूजी लोकेशन है इन्हां दी कैलीफोर्निया दे विच है लॉसटेल ट्रैवल सेंटर 14814 लोमा स्ट्रीट लॉसटेल एग्जिट 278 ते। इस लोकेशन ते फ्री चाह शावर लैंडरी ते ओवरनाइट ट्रक पार्किंग फ्री है, नाल तुसीं ट्रकां दा समान समग्री इत्थे खरीद सकदे हो। ते इस तो इलावा उत्थे ल्यूकर शॉप है, फ्री नहीं है, सद उपयोग करो। ते बलबीर सिंह उस्मानपुर होरां दा फ्यूल कंपनी का कारोबार है, मसलन डेल्टा फ्यूल कंपनी ते मोबाइल एक्शन मैराथन फ्यूल कंपनियां ने, जिन्हां तो गैस स्टेशनां वाले सज्जन फ्यूल फ्रैंचाइज ब्रांडेड ते अनब्रांडेड डीजल खरीद सकते हैं। कोई डील बनानी है तो सब बलबीर सिंह उस्मानपुर होरां दे भरा शाह हरजाप सिंह का नंबर नोट कर लो 425 232 84 13 425232 8413 नंबर है शाह हरजाप सिंह होरां दा। इसी तरह साहब बलबीर सिंह उस्मानपुर दे इस कारोबार तो इलावा जे तुसीं सियाटल दे विच लोकल लोड चाहुंदे हो, लम्मे रूटां तो उकताए हो, दिने दिने ट्रक चलाओ, शामां नूं घर आओ ते सांझ बनाओ विशिंगटन फ्रेट सर्विस वालियां नाल। सियाटल इलाके दे लोकल वाधू लोड तुहानूं इन्हां कोल मिलणगे। ड्राइविंग दी जॉब चाहीदी है वो भी मिलेगी ते डिस्पैच तुहानूं अंग्रेजी पंजाबी भाषा दे विच मिलेगी। इस मुतलक तुसीं गलबात कर सकते हो विशिंगटन फ्रेट सर्विस तो पॉल संधू होरां नाल, जगदेव सिंह संधू होरां नाल, ते उन्हां दा नंबर नोट कर लो 206 375 253 266 6924। मैं ऑफिस का नंबर बोलने लग पिया सी। इन्हां दा सैल फोन है पॉल संधू होरां दा जगदेव दा 253 266 6924 ते गैरी धालीवाल दा नंबर है 206 354 40 60 206 354 4060 नंबर है गैरी धालीवाल दा ते जगदेव धालीवाल संधू दा नंबर है 253 266 6924 6924। जगदेव धालीवाल का नंबर तुसी जगदेव संधू का नंबर तुसी नोट कर लो विशिंगटन फ्रेट सर्विस। इसी तरह जे तुसी वेकरफील्ड इलाके च विचर रहे हो तो मारो अपने ट्रक ट्रालियां नूं ब्रेक यूनीअन विलेज ट्रक शॉप ते नाल बने इंडियन रेस्टोरेंट जिथे तुसी देसी घ्यो के परौंठियां दा लुत्फ लो। दही दे नाल इन्हां दी खासियत है। इस तो इलावा होर उत्थे तुसी भारतीय विदेशी खाने छको छकाओ ते ट्रक तो आओ डीजल पाओ क्योंकि इत्थे ट्रक वाश बनिया होया ते ये इदारे उस जगह ते ने जिथे पहला ट्रक यूनियन स्कूल हुंदा सी। रोडवेज ट्रांसपोर्ट वाले सुखी घुमन होरां दा कारोबार है जिन्हां दा नंबर है 661 304 7500 661 304 7500। इसी तरह जय घुमन होरां दा नंबर नोट कर लो 661 304 7500 661 304 7500। बेकर्सफील्ड दे विच है यूनियन विलेज ट्रक शॉप ते इंडियन रेस्टोरेंट। एड्रैस है 2201 100 यूनियन एवेन्यू बेकर्सफील्ड कैलीफोर्निया जिप कोड 93307। इसी तरह अमेरिकन टैक्स फर्मां दे विच 5 साल दे काम करन दे तजर्बे याफ्ता साथ तरसेम सिंह गिल CPA जिन्हां कोलों तुसीं इंडिविजुअल बिजनेस व्यापार कारोबार दी हर तरह दी रिटर्न भरवा सकदे हो ते जे तुसीं अपने किसी साख संबंधी नूं अमेरिका सदना ग्रीन कार्ड वर्क परमिट ਜਾਂ ਸਪਾਊਸ ਕੇਸ ਦੀ ਪੇਪਰ ਫਾਈਲਿੰਗ ਲੈਣੀ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ CPA ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਹੋਰਾਂ ਕੋਲੋਂ। ਸਾਡਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਤੇ ਹੋਰ ਰਹਿਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਰੋਤੇ ਨੇ ਬਾਈ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਸਾਹ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ CPA ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ 484 764 9861 484 764 9861। उधर साउथ अफ्रीका च जिहड़ा वेरीएंट सामने आया कोरोना का उहदे नाल
70 ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨੇ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇਹ ਭਾਰਤ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਅੰਦੇਸ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਮੁਤਲਕ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੇਰੀਐਂਟ ਹੈ ਬੰਗਲੌਰ ਆਏ 2 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜੋ ਕੋਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੇ। ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ 99 ਹੋਰ ਕੇਸ ਮਿਲੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਸੀ ਜੋ MBBS ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀਗੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕ ਕੋਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਨੋਮ ਸਕੇਵਿੰਗ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੈਂਪਲ ਭੇਜੇ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆਏ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਨਵਾਂ ਵੇਰੀਐਂਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆਏ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੋ ਮਲਟੀਪਲ ਮਿਊਟੇਡ ਵੇਰੀਐਂਟ ਅਮਰੀਕਨ ਇਸ ਦਾ ਖਤਰਾ ਭਾਰਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਤੋਂ ਬੰਗਲੌਰ ਆਏ ਸਨ 2 ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਰੋਨਾ ਜਾਂਚ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਰਿਪੋਰਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਆਈਸੋਲੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਵੇਰੀਐਂਟ ਹੋਣ ਦੀ ਅਜੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀ ਉੱਥੇ ਇਹ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਜੀਨੋਮ ਸਕੀਵੇਸਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਭੇਜੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਵਾਕਈ ਜਿਹੜਾ ਅਫਰੀਕਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਵੇਰੀਐਂਟ ਆ ਉੱਥੇ ਉਹ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਆਰ ਅਸ਼ੋਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਤੋਂ 1000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਆਏ ਸਨ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਟੈਸਟ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਗਲੌਰ ਜਾਂ ਕਈ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟੈਸਟ ਫਿਰ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈਲਥ ਵਿਭਾਗ ਦੇ 4 ਉਚੇਚੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਟੀਮਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਚੇਨਈ, ਕੋਇੰਬਟੂਰ, ਮਦੁਰਾਈ ਤੇ ਤਿਰੂਚਿਰਾਪੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਇਹ ਚੌਕਸੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਧਾਰਵਾੜ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਹੈ ਇਹ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੌਟ ਸਪੌਟ ਬਣ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ MBBS ਦੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ 281 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਇੱਥੇ 99 ਸਟੂਡੈਂਟ ਅੱਜ ਹੋਰ ਮਿਲੇ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 281 ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਤੱਕ। ਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਧਾਰਵਾੜ ਦੇ DM ਨਿਤੇਸ਼ ਪਾਟਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1822 ਸੈਂਪਲਾਂ ਦੀ ਅਜੇ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਵੱਧ ਸਕਦਾ। 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਧਾਰਵਾੜ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੇ 66 ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀਗੇ ਡਾਕਟਰ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੋਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਟੈਸਟ ਕਰਾਏ ਗਏ। ਫਿਰ ਇਸ ਟੈਸਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੱਕ 116 ਟੀਚਰ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਡਾਕਟਰ ਇਸ ਦੇ ਰੋਗੀ ਪਾਏ ਗਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ 182 ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ 99 ਲੋਕ ਅੱਜ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ 281 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਾਲਜ ਦੇ 500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਧਾਰਵਾੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਤਵਾਰ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਛੁੱਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਛੁੱਟੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ DM ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 3000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ RT-PCR ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਕਾਲਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਤਲਕ ਕਾਲਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਲਥ ਆਫੀਸਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 17 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰੈਸ਼ਰ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਕੋਰੋਨਾ ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਰੇ ਰੋਗੀਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਸੁਚੇਤ ਨੇ ਲੋਕ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫਰੈਸ਼ਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਨਵਾਂ ਫਸਾਓ ਫਸਿਆ ਤੇ ਇਸ ਮੁਤਲਕ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 29 ਲੱਖ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 277 ਲੋਕ ਠੀਕ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੱਲ ਬੰਗਲੌਰ ਦਕਸ਼ਨ ਕੰਨੜ, ਧਾਰਵਾੜ, ਹਸਨ, ਕੋਂਗੜੂ, ਰਾਏਚੂਰ ਤੇ ਇੱਕ ਮੌਤ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਜਾਨੀ ਟੋਟਲ 6 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਜਾਨੀ ਕਿ ਕੇਰਲਾ ਸਾਈਡ ਕਾਫੀ ਹੈ ਤੇ ਬੰਗਲੌਰ ਸਾਈਡ ਇਸ ਦਾ ਕਾਫੀ ਅਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਰਨਾਟਕਾ ਸਾਈਡ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ NRI ਵੀਰ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਧਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੇ ਪੁੱਜੇ ਨੇ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਕੱਚੇ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਜਿਹੜਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੁੱਜੇ ਨੇ
ਜਿਸ ਮੁਤਲਕ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨਗੇ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ 15,000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਕਮਾ ਲੈਂਦਾ, ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਿਰਫ 6,000 ਰੁਪਈਆ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰ 15,000 ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰਚੇ ਵੀ ਦੁੱਗਣੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਕਿਤੇ ਚੌਂਕ 'ਚ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖੋ 500 ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। 30-50 ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, 500 ਨੂੰ 30 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰ ਲਓ, 15,000 ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸ਼ੇਖੀ ਨਾ ਮਾਰੋ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਇੱਥੇ ਵੀ 15,000 ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਨਗੂਣੀ ਹੈ। 21,000 ਰੁਪਏ ਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ PhD ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ 413 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਚੰਨੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਹਾਂ ਮਿਲਦਾ 6,000 ਰੁਪਏ ਜਾਂ 15,000 ਰੁਪਇਆ 16 ਜਾਂ 21 ਮਿਲਦਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਬੇਸ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਧਰ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਲਾੜਾ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਕਾਬੂ ਕਰਕੇ ਸਹੁਰੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਸਰਸੇ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨੀਮੂਨ ਵੈਡਿੰਗਸ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਸਿਰਸਾ ਦੀ ਸਿਵਲ ਐਂਡ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਜਹਾਜ਼ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਲਾੜੀ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣ ਦੇ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਬੇਬੀ ਸਿਮਰੋ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਾਈ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਇਕੱਲੀ ਸੰਤਾਨ ਹੈ ਤੇ ਬੀਟੈਕ ਦੀ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹੈ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਨੇ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਕੀਰਤੀ ਨਗਰ ਦੇ ਸਾਹਿਲ ਖੁਰਾਣਾ, ਜੋ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਪੀਆਰ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਸਾਹਿਲ ਖੁਰਾਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਬੇਬੀ ਸਿਮਰੋ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਰੀ ਸੀ ਤੇ 18 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਸਾਹਿਲ ਤੇ ਉਸਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲਏ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਲਈ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਤੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ 3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਸਾਹਿਲ ਨੇ ਉਸ ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲਾ ਕੇ ਆਵੇ, ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸਾਹਿਲ ਉਸ ਲਾੜੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਛੱਡ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ। ਲਾੜੀ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਾਹਿਲ ਖੁਰਾਣਾ ਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਿੱਲੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਥਾਣਾ ਇੰਚਾਰਜ ਰਾਮ ਨਿਵਾਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੜਕੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਸਾਹਿਲ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਾਜ ਮੰਗਣਾ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈ ਗਿਆ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਲਾੜੇ ਸਾਹਿਲ ਨੂੰ। ਤੇ ਉਧਰ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਜੋ ਘਾਣ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿ ਮਾਮੇ ਨੇ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਆਪਣੀ ਭਾਣਜੀ ਦੀ 25 ਚਾਕੂ ਮਾਰ ਕੇ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਤੇਜਬਾਗ ਕਲੋਨੀ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਘਰ ਵੀ ਤੇਜਬਾਗ ਕਲੋਨੀ 'ਚ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਨਾਨਕੇ ਘਰ ਆਈ ਹੋਈ ਸੀ ਬੱਚੀ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ OSD ਹੈ ਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਬੱਚੀ ਦੇ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 25 ਚਾਕੂ ਮਾਰੇ ਤੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਾਂਚ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਪਰ ਮੁੱਢਲੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁਜਰਮ ਮਾਮਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਸੀਗਾ। ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਾਸੀ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਇਹ ਲੜਕੀ ਮੀਰਾ, ਜੋ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਪਤਾ, ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਤੇਜਬਾਗ ਕਲੋਨੀ ਸਥਿਤ ਆਪਣੇ ਨਾਨਕੇ ਘਰ ਆਈ ਸੀ। ਬੱਚੀ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਨਕੇ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚਲੀ ਗਈ ਤੇ ਮਾਮੇ ਨੇ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਬੱਚੀ ਦੇ ਪੇਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਚਾਕੂ ਦੇ 25 ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੇ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਤਵਾਲੀ ਥਾਣੇ ਦੇ SHO ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਚੀਮਾ ਨੇ ਬੱਚੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਭੇਜਿਆ। ਮੁੱਢਲੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਸਨੇ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੀ SDO ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮਾਸੂਮ ਹੈ, ਕੀ ਉਸਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੋਣਾ। ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਬੱਚਾ ਰੋਂਦਾ ਹੋਊ, ਕੋਈ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਹੋਊ, ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਤੇ ਤੈਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਇਸ ਮਾਮੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭਾਣਜੀ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿੱਡਾ ਮੁਹੱਬਤ ਵਾਲਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੁੰਦਾ ਮਾਮਾ ਤੇ ਭਾਣਜੇ ਦਾ, ਮਾਮੀ ਤੇ ਭਾਣਜੇ ਦਾ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ 2 ਵਾਰੀ ਮਾਂ ਨਿਕਲਦਾ ਤਾਂ ਮਾਂ ਬਣਦਾ ਤੇ ਮਾਮਾ ਐਡਾ ਵਹਿਸ਼ੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਸੂਮ ਬਾਲੜੀ ਨੂੰ ਕੋ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰੋਗੇ? ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੰਨਾ ਕੁਕਰਮ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਤਰਕ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋਵੋ। ਤੇ ਉਧਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕੀ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਵੈਡਿੰਗਸ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਨੇ।
जयपुर राजस्थान दे विच डेस्टिनेशन वैडिंग दे दौरान ही डाका पै गया। डाका भी किसी होर ने नहीं, उसे 5 स्टार होटल दे विच पिया जिथे वो लोग ठहरे सी। 2 करोड़ दे गहने होटल क्लारिक्स अमेर दे विच चोरी हो गए ते कारोबारी राहुल भाटिया बेटी का विआह करने दे लई डेस्टिनेशन वैडिंग ते उत्थे पुज्जिया सी। इस संबंधी जिहड़ा राहुल भाटिया ते उसके परिवारक मैंबर इस 5 स्टार होटल की 7वीं मंजिल ते रह रहे सन। होटल दे लान दे विच विआह दे फंक्शन दे विच पार्टी दे विच जदों शामिल होण गए ते उन्हां दे कमरिਆਂ दे विच 2 करोड़ दे गहने ते 95,000 रुपए दी नकदी चोरी हो गई। सीसीटीवी फुटेज चैक की जा रही है। इस पीड़ित राहुल भाटिया ने दोष लाए ने कि होटल दे स्टाफ दी मिली भुगत नाल ये चोरी हुई है। सो किते भी भरोसा नहीं, सो इस करके बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। बड़ियां चोरियां शिकारियां हो रही ने। इसी दौरान सतर्क रहने की हवा च भी जरूरत है। ते बंगलौर तो पढ़ना जा रहा गोएर दा जहाज खराब हो गया। हंगामी हालत विच नागपुर हवाई अड्डे ते एमरजेंसी लैंडिंग अज कराएगी। सवेरे 11:15 बजे के करीब ये लैंडिंग सुरक्षित होगी। इस संबंधी डायरेक्टर आबिद रूही ने जानकारी दी है नागपुर तो कि गोएर की यह उड़ान नागपुर के ATC के संपर्क दे विच आई। उन्होंने दस्सिया कि इंजन खराब है ते जिस दौरान उन्होंने नागपुर अड्डे ते एमरजेंसी उतरन की आग्ञा दी। इस गोएर की फ्लाइट दे विच 139 यात्री सवार सन जो सारे सुरक्षित ने। ते बरनाला दे विच मुख मंत्री चरणजीत सिंह चन्नी का विरोध कर रहे जिहड़े सेहत विभाग के कर्मे सी NHM कामे सी उन्हां दी पुलिस दे नाल जिहड़ी क्लैश होया। पुलिस ने सख्ती की, पग्गां भी लाईयां ते महल कलां दे विच भी चन्नी का विरोध कर रहे बेरोजगार अध्यापकों नूं पुलिस ने धोया ते उत्थे भी कईयां दीयां पग्गां लथियां। ते संयुक्त किसान मोर्चा ट्रैक्टर मार्च नहीं करेगा संसद वाल, पर 4 दिसंबर नूं अपनी मीटिंग करेगा ते अगले फैसले लेगा। ते खेती कानून रद्द करने वास्ते नवां बिल लोक सभा दे विच 29 तरीक नूं पेश होएगा। ते इस संबंधी जिहड़ा भारत सरकार की तरफों खेतीबाड़ी मंत्री नरेंद्र तोमर ने इस बिल नूं हिट ने सदन दे विच पेश करने का ऐलान किया है। ते इस मुतालक भाजपा ते मुख विरोधी पार्टी कांग्रेस ने अपने अपने संसद मैंबरां नूं संसद दे विच रहण दे वास्ते व्हिप पेश कर दिता। यानी 29 नवंबर नूं इस काले कानून दा फस्ता वड्ढिया जावेगा। केजरीवाल मोहाली पुजे ने जिथे उन्होंने ऐलान किया कि वह किसान पंजाब दे इन्हां मुजाहराकारियां दीयां सारियां मंगां मनणगे ते अपनी पार्टी दे बनन ते अपनी पार्टी दी सरकार बनन ते इन्हां सारे कच्चे अध्यापकों नूं पक्का करनगे। नवजोत सिंह सिद्धू ने अपनी पार्टी ते मुड़ निशाने सिद्धे ने। सुमेध सिंह सैनी नूं बचाउण दी बिनाह ते आख्या कि 70 दिन हो गए सरकार बनी नूं अजे तक कुछ नहीं होया, पर हुण वेखना बनदा। भाई योगी आदित्यनाथ तो चले गए। योगी आदित्यनाथ ने जां तृणमूल कांग्रेस ने तां भाई कम करना नहीं करना तो तुसी प्रधान हो, जे मुख्यमंत्री नहीं कम करदा इहनूं भी बदल दिओ पहले वांगू, है ना। तो इस करके ड्रामा करी जांदे आपस दे विच ते पराली साड़ना अपराध नहीं होएगा। ये कानून जिहड़ा हैगा वापस लै लिया गया जां रद्द हो गया। पराली साड़न नूं क्राइम दे घेरे दे विचों कढ लिया गया। ये सन कुछ खबरां। साडे प्रोग्रामां नूं सपोर्ट कीता बाई बलवीर सिंह उस्मानपुर परिवार ने जिन्हां दे अमेरिका दे विच कई सारे कारोबार ने ते वाशिंगटन दे विच है उन्हां दा आर्लिंगटन फ्यूल स्टॉप 1801 पायनियर ईस्ट हाईवे एग्जिट 208 ते इस लोकेशन ते फ्री कॉफी ईमेल फैक्स करने की सुविधा ते ट्रक पार्किंग फ्री है। नाल ट्रकां दा समान समग्री इत्थे खरीद सकदे हो। ते दूजी लोकेशन है इन्हां दी कैलीफोर्निया दे विच लॉसटेल ट्रैवल सेंटर 1414 अलोमा स्ट्रीट लॉसटेल एग्जिट 278 ते इस लोकेशन ते फ्री चाह शावर लांडरी ते ओवरनाइट ट्रक पार्किंग फ्री है। नाल इत्थे तुसी लिकर शॉप है, फ्री नहीं है, सदुपयोग करो। इस तो इलावा बलवीर सिंह उस्मानपुर होरां दा फ्यूल कंपनियों का कारोबार है ते जिन्हां तो गैस स्टेशनां वाले सज्जन फ्यूल फ्रैंचाइज ब्रांडेड ते अनब्रांडेड डीजल खरीद सकते हैं। कोई डील बनाउणी है तां बलवीर सिंह उस्मानपुर होरां दे भरा साह हरजाप सिंह होरां दा नंबर नोट कर लो 425 232 84 13 425 232 8413।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈਟਲ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਲ ਲੋਡ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਲੰਮੇ ਰੂਟਾਂ ਤੇ ਇਕਤਾਏ ਹੋ, ਦਿਨੇ ਦਿਨੇ ਟਰੱਕ ਚਲਾਓ, ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਆਓ ਤੇ ਸਾਂਝ ਬਣਾਓ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਫੀਲਡ ਸਰਵਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸੈਟਲ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਾਧੂ ਲੋਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਤੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਪੈਚ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਡਿਸਪੈਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗੀ। ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਦੀ ਜੌਬ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਵੇਜਸ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਆਵਰਲੀ ਪੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਦੀ ਜੌਬ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਸੈਟਲ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਡ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦਾ ਨੰਬਰ 253 266 6924 253 266 6924। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰੀ ਧਾਲੀਵਾਲ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ 206 354 4060 206 354 4060 ਨੰਬਰ ਹੈ ਗੈਰੀ ਧਾਲੀਵਾਲ ਹੋਰਾਂ ਦਾ, ਸੈਟਲ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਲ ਲੋਡ ਤੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਦੀ ਜੌਬ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਲੈ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਸਤੋ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ ਕੱਤਕ ਕੇ ਵਸਾਖ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਦੀ ਸਾਖੀ ਕਦ ਲਿਖੀ ਗਈ। ਇਹਦੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਪੜਚੋਲ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਾਖੀ ਕਦੋਂ ਲਿਖੀ ਗਈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਤੱਕ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਂ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 7:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 9:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪਟਿਆਲਾ ਸਟੂਡੀਓ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਟਿਵਾਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਤੇ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ tiwanaradio.com ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਈਫੋਨ ਤੇ ਐਂਡਰਾਇਡ ਐਪਸ ਦੇ ਲਿੰਕ ਮਿਲਣਗੇ। ਇੰਸਟਾਲ ਕਰੋ, ਟਿਵਾਣਾ ਰੇਡੀਓ ਦਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ YouTube ਪੇਜ ਦਾ ਲਿੰਕ ਮਿਲੇਗਾ, ਇੰਸਟਾਲ ਕਰੋ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਦਬਾਵੋ, ਪੇਜ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਪਲੀਜ਼। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ YouTube ਦਾ ਲਿੰਕ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ WhatsApp ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮੰਗਵਾਉਣਾ ਜਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਆਪਾਂ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ 10-15 ਮਿੰਟ ਦਾ ਬੜੀਆਂ ਸਟੀਕ ਖਬਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪਾਏਦਾਰ ਤੇ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਬਹੁਤਾ ਕੰਮ, ਤੇ ਉਹ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ WhatsApp ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ। ਉਸ ਲਈ ਆਪਣਾ WhatsApp ਗਰੁੱਪ ਹੈ, ਇਹੀ ਸਟੂਡੀਓ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਸੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਹੈ 9876 09655 98763 09655। ਇਸ ਨੰਬਰ ਦੇ WhatsApp ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਲਿੰਕ ਹੈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮਿਲਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਲਿੰਕ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਾਲ ਟੂ ਲਿਸਨ ਨੰਬਰ ਵੀ ਹੈ ਫੋਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਗਰ ਸੁਣਨਾ 667 930 9260 667 930 9260। ਇਹ ਸਨ ਬੇਨਤੀਆਂ ਤੇ ਲਓ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਕੱਤਕ ਕੇ ਵਸਾਖ ਜੋ 1931-32 ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਪੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਵਾਲੇ ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਦੀ ਸਾਖੀ ਦਾ ਅਸਲ ਸੱਚ ਕਿ ਇਹ ਸਾਖੀ ਕੋਈ ਪਾਇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਫਲਸਫੇ ਦਾ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਸੰਬੰਧਤ ਗੈਰ ਵਾਜਿਬ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਸ ਸਾਖੀ ਨੂੰ ਰੱਬੀ ਕਰਮ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਕਦੋਂ ਲਿਖੀ ਗਈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਸਾਖੀ ਜਿਵੇਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਨੇ ਬੋਲੀ ਤੇ ਪੈੜੇ ਮੋਖੇ ਨੇ ਲਿਖੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਖੁਦ ਸੁਣ ਕੇ ਲਿਖਵਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿਗਾਹਦਾਰੀ 'ਚ ਇਹ ਲਿਖੀ ਗਈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸਾਖੀ ਨੂੰ ਸੁਣੇਗਾ ਉਹਦੇ 7 ਜਨਮ ਸਫਲ ਹੋਣਗੇ ਬਲਾ ਬਲਾ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਖੀ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਖੀ ਕਦ ਲਿਖੀ ਗਈ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਵਾਲੀ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਵੇਲੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਗਈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਿਖੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਭਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਟੋਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਨਵੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਜਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਖਾਸ-ਖਾਸ ਸਮੇਂ ਬਦਲ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਬਦ ਵਿਦਿਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਐਸੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜੋ 100 ਵਰ੍ਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਨਾਵਾਂ ਤੇ ਸੱਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨਾਵਾਂ ਤੇ ਸੱਦਦੇ ਹਾਂ। ਮਸਲਨ ਤੁਸੀਂ ਏਮਨਾਬਾਦ ਲਈ ਤੇ ਤਰਖਾਣ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਹੀ ਲੈ ਲਵੋ। ਏਮਨਾਬਾਦ ਦਾ ਨਾਂ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਤੇ ਪੁਰਾਣਾ ਨਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸੈਦਪੁਰ ਹੈ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਇਸ ਦਾ ਨਾਂ ਏਮਨਾਬਾਦ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਉਦੋਂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਇਹ ਨਾਂ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਅਕਬਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ, ਇਸ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਐਨੇ ਅਕਬਰੀ ਦੇ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਏਮਦਾਬਾਦ ਦਾ ਨਾਂ ਸੈਦਪੁਰ ਹੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ।
ਅਕਬਰ ਦੇ ਵੇਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਹੰਮਦ ਕਾਸਫ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸੈਦ ਪਰ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਸੰਮਤ 1691 ਬਿਕਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਗਈ ਪੁਰਾਣੀ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸੈਦ ਪਰ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਵਾਲੀ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਨਾਂ ਐਮਨਾਬਾਦ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਬਹੁਤੀ ਪੁਰਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਐਮਨਾਬਾਦ ਦੇ ਪਾਪੂਲਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲਿਖੀ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਕਬਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਮੁਹੰਮਦ ਕਾਸਮ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸੈਦ ਪਰ ਲਿਖਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਹਾਲ ਤਰਖਾਣ ਪਦ ਹੈ। ਇਹ ਅਸਲ ਪਦ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੋਚੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰਖਾਣ ਨੂੰ ਦਰਖਾਨ ਆਖਦੇ ਨੇ। ਦਰਖਾਨ ਦਰਖਤ ਤੋਂ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਪਦ ਹੈ ਬਾਢੀ। ਬਾਢੀ, ਬੱਬੇ ਨੂੰ ਕੰਨਾ ਢੱਡੇ ਨੂੰ ਸਿਆਰੀ, ਬਾਢੀ। ਤੇ ਪਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬਲੋਚ ਕੌਮ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਵੜੀ ਤਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਹੋ ਗਏ, ਚੰਗੇ ਅਹੁਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਬੋਲਚਾਲ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਲਣ ਲੱਗੇ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜਾ ਬਾਢੀ ਸ਼ਬਦ ਸੀਗਾ ਤਰਖਾਣਾ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਬਾਢੀ ਸ਼ਬਦ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤਰਖਾਣ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਂਭ ਲਈ। ਪੁਰਾਣੀ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਭਾਈ ਝੰਡ ਜਾਂ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ, ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਬਾਢੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਵਾਲੀ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਥਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਆਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਪਦ ਵਰਤਿਆ ਹੋਇਆ ਤਰਖਾਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਲਿਖਣਾ, ਬਾਢੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤਰਖਾਣ ਲਿਖਣਾ, ਕਿ ਇਹ ਬਲੋਚਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯਾਨੀ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਾਢੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤਰਖਾਣ ਲਿਖਣਾ, ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤਰਖਾਣ ਲਿਖਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਲੋਚ ਦਰਖਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹਨੂੰ, ਦਰਖਤ ਤੋਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਖੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸ ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਾਥੀ। ਤੀਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਮਗਰੋਂ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਜਦੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸਾਖੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ, ਉਨੀ ਦਿਨੀ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬ੍ਰਹਮਦਾਸ ਨਾਮੀ ਪੰਡਤ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਜੋ ਦੋਠ ਪੂਜਾ ਦੇ ਤੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠਾਕਰ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਤੂੰ ਇਹਾ ਸਾਧ ਹੈ, ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਮੜੇ ਕਿਉਂ ਪਾਏ ਨੇ, ਰੱਸੇ ਕਿਉਂ ਲਪੇਟੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਿਆ ਕਰਮ ਕਿਉਂ ਕਰ ਛੱਡਿਆ, ਮਾਸ ਮੱਛੀ ਕਿਉਂ ਲੱਗੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਸਲੋਕ ਆਖਿਆ, ਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਮਨ ਰਹਿਸੀਆਂ ਜਿਸ ਜਿਉ ਵੇਠੇ ਤਨ ਸਿਗਾਰ, ਸਭੇ ਦੇ ਹਰਿਆਲੀਆਂ ਸਰ ਪਰ ਪਰੇ ਸਬਰ ਤਾਲ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਜਣੀ ਆਇਆ ਤੇ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦਾ ਲਿਖਿਆ, ਪਰ ਅਸਲ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਤੀਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਤੀਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਲਿਖੀ ਗਈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਤੀਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਇਹ ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਵਾਲੀ ਸਾਖੀ ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਜੇ ਦੂਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਲਿਖਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਚ ਮੰਨ ਲਈਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਤੀਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਜੋੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਨਕ ਨਾਲ ਜੀ ਕਿਉਂ ਜੋੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦਾ ਲਿਖਿਆ, ਪਰ ਅਸਲ ਇਹ ਤੀਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਤੀਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਲਿਖੀ ਗਈ, ਚੌਥੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਹ ਸਬੂਤ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਚੌਥੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਜੀ ਦੀ ਲਿਖਤ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਪਹਿਲੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਵੇਲੇ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਤ ਦੁਆਰਾ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ। ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਵਾਲੀ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਸਾਖੀ ਤੁਰਨ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਬੋਲੋ ਭਾਈ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਖੀ ਹੋਰ ਚੱਲੀ। ਯਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਚੌਥੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਵੇਲੇ ਲਿਖਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬੋਲੋ ਭਾਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਖੀ ਹੋਰ ਚੱਲੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੀਜੀ ਸਾਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ, ਅਰ ਸ੍ਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਸੋਏ ਪਾਵੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਚੌਥੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮਦੀਨਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਵਾਲੀ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਜ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਾਰੂ ਰਾਗ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਦੇ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਅਗਮ ਖੁਦਾਈ ਬੰਦੇ ਛੋੜ ਖਿਆਲ ਦੁਨੀਆ ਕੇ ਤੰਦੇ ਹੋਏ ਪੈ ਫਕੀਰ ਹੋਏ ਪਾ ਖਾਕ ਫਕੀਰ ਮੁਸਾਫਰ ਇਹ ਦਰਵੇਸ਼ ਕਬੂਲ ਦਰਾ।
ते सच नवाज यकीन मसला मनसा मार नवारिया आसा ए मसीत मन मौलाना कलम खुदाई पाक खरा। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਜਾਣੀ ਉਚਾਰਿਆ ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਦੀ ਸਾਖੀ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਕਾਜ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਮੱਕੇ 'ਚ ਚਰਚਾ ਕਰਦਿਆਂ, ਮਦੀਨੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦਿਆਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਿਆ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਮਦੀਨੇ ਦੀ ਗੋਸ਼ਟ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਉਚਾਰਿਆ ਲਿਖਿਆ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੱਡੀ ਭੁੱਲ ਕਰ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪੰਜਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾ, ਪਹਿਲੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਪੰਜਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ, ਕਿੱਥੇ ਪੰਜਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਅਸ਼ਕੇ ਜਾਈਏ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਤੇ ਅਸ਼ਕੇ ਜਾਈਏ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਛਾਤਰ ਸਿਸਟਮ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਦੋਖੀ ਉਦੋਂ ਇੰਨੇ ਸਟਰੋਂਗ ਸੀ ਕਿ ਉਦੋਂ ਇਹ ਕੁਝ ਕਰ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਵੀਰੋ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਹੋਗੇ ਸਿੱਖ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿਵੇਂ ਗਿਆ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਫਲਾਣੇ ਢਮਕਾਣੇ ਦੀਆਂ ਮਿਰਚ ਮਸਾਲੇ ਵਾਲੀਆਂ, ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਅਕਲ ਆਜੂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ? ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਚਾਂਸ ਅਕਲ ਆਉਣ ਦਾ? ਮਤਲਬ ਪੰਜਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਪਹਿਲੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨਾਲ। ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਦੇ ਹਲਾ ਲਲਾ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਅਗਲਾ। ਇਹ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਿਉਂ ਗਈ? ਆ ਢੱਡਰੀ ਨਾਲ ਨੇ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ? ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਬਾਣੀ ਵੀ ਲਿਆਓ। ਆਖੇ ਜੀ ਪਾਣੀ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ? ਉਹ ਤਾਂ ਜਲ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਲ ਕਰ ਦਿਓਗੇ? ਪਾਣੀ ਤੇ ਜਲ 'ਚ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ? ਆਖੇ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸਤਕਾਰ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ। ਮਤਲਬ ਕੱਚ ਕਰੜਤਾ ਇੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਅਗਨ ਭੇਟ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਬੋਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਗਨ ਭੇਂਟ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅੱਗ ਨਾਲ ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਪੰਨੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਅੰਗ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣਾ। ਅੰਗ ਕਹਿਣਾ, ਹੁਣ ਅੰਗ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਹਿ ਦਵੇ ਰੁਮਾਲਾ, ਨਹੀਂ ਰੁਮਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣਾ। ਚੰਦੋਆ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣਾ, ਪੀੜਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣਾ, ਹੈ ਨਾ। ਅਜੇ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਘੰਟੀ ਵਜਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਘੰਟੀ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਹੈ ਨਾ। ਲੰਗਰ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਅਜੇ। ਸੋ ਸਤਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਸਤਕਾਰ ਦੇ ਮਾਨੇ ਕੀ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਗ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਦਾਤਾ ਦਤਾਰ ਤੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾਵਣਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਣੇ ਖਣੇ ਨੂੰ ਤੂੰ ਕਹਿ ਕੇ, ਮਤਲਬ ਜੇ ਉਸ ਪਰਵਤਗਾਰ ਨੂੰ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਖੌਤੀ ਸਤਕਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਤਕਾਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਚਲੋ ਬੰਦਾ ਭੁੱਲਣਹਾਰਾ, ਪਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਫਲਸਫੇ ਦਾ ਕਹਾਣ ਹੈ ਬਖੇੜਾ ਖੜਾ ਹੋ ਜੂਗਾ ਨਾ। ਕੋਈ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ, ਕਹਿਣਗੇ ਤਾਂ ਪੰਜਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਆ ਦੇਖੋ, ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਦੀ ਸਾਖੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਜੜਿਆ? ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਵੰਡਣ ਡੈ ਪਿਓ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਅੱਡ ਅੱਡ। ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਤਰਤਾ ਹੈ, ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸੋ ਪੰਜਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਦੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਮੌਲਵੀਆਂ ਨਾਲ ਗੋਸ਼ਟ ਵੇਲੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਿਆ, ਜੋ ਪੰਜਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਅਸ਼ਕੇ ਜਾਈਏ ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਦੇ, ਅਸ਼ਕੇ ਜਾਈਏ ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਦੇ ਕੋਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਾਈਏ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਹੋਰ ਸਬੂਤ ਸੁਣੋ। ਇਸ ਸਬੂਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਵੀ ਸਬੂਤ ਨੇ ਜੋ ਸਪਸ਼ਟ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਬਣੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਤੀਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਅੱਡ ਤੇ ਸ਼ਲੋਕ ਹਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਅੱਡ ਅੱਡ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬੀੜ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਹਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਰਲਾ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹਨ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਲੋਕ ਟੋਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਲੀਫ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਹਰ ਵਾਰ ਉਹੀ ਸ਼ਲੋਕ ਪੜ੍ਹੇ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ ਲਵੋ ਤੇ ਕੋਈ ਦੂਜਾ। ਤੇ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਵਾਰ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸ਼ਲੋਕ ਹੋਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਖੋਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਪੌੜੀਆਂ ਤੇ ਸ਼ਲੋਕ ਉਸੇ ਤਰਤੀਬ ਨਾਲ ਵੇਖਾਂਗੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਝਟ ਕਹਿ ਦਿਆਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਪੋਥੀ ਪੰਜਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਬਣੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਸਵੱਟੀ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਵਾਲੀ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ੇਖ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਗੋਸ਼ਟ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਕੀਤੀ ਵਾਰ ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ 5 ਬਲਿਹਾਰੇ ਗੁਰ ਆਪਣੇ ਦਿਹਾੜੀ ਸਦਵਾਰ ਜਿਨ ਮਾਨਸ ਤੇ ਦੇਵਤੇ ਕੀਏ ਕਰਤ ਨਾ ਲਾਗੀ ਵਾਰ। ਮਹੱਲਾ ਜੇ ਸੋ ਚੰਦਾ ਉਗਵੇ ਸੂਰਜ ਚੜੇ ਹਜ਼ਾਰ ਏਤੇ ਚਾਨਣ ਹੁੰਦਿਆਂ ਗੁਰ ਬਿਨ ਘੋਰ ਉਦਾਰ।
ਅੰਧਾਰ ਸੌਰੀ। ਸੋ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ। ਤੇ ਹੋਰ ਸਬੂਤ ਲੈ ਲਓ। ਕਰੋੜੀਏ ਦੀ ਸਾਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ, ਤਾਂ ਕਰੋੜੀ 9 ਤਰੀਕ ਹੋਇਆ ਤੇ ਲੱਗਾ ਗੁਰੂ ਜਪਣ ਤੇ ਨਾਨਕ ਜੀ ਸ਼ਲੋਕ ਆਖਿਆ, ਕੂੜ ਰਾਜਾ ਕੂੜ ਪਰਜਾ ਕੂੜ ਸਭ ਸੰਸਾਰ ਕੂੜ ਮੰਡਪ ਕੂੜ ਮਾੜੀ ਕੂੜ ਬੈਸਨਹਾਰ। ਤਾਂ ਕਰੋੜੀ ਕਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੀਏ? ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਿਆ, ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਣੀਏ ਜਾਂ ਰਿੱਧਾ ਸੱਚਾ ਹੋਏ, ਕੂੜ ਕੀ ਮਲ ਉਤਰੇ ਤਨ ਕਰ ਹੱਛਾ ਹੋਏ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਤੇ ਪੌੜੀ ਵਾਰ ਕੀ ਸੁਣਾਈ ਤੇ ਕਰੋੜੀ ਮਲ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਜੀ ਮੈਂ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ, ਜੀ ਤੇਰਾ ਪੜਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੋਰ ਸਬੂਤ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲਓ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸਾਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਲੋਕ ਕਿਹਾ ਰਾਗ ਮਲਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਮਨ ਰਹਿਸੀਆਂ ਜੋ ਵਿਠੇ ਧਨ ਸਿਗਾਰ, ਸਭੇ ਦਿਸੇ ਹਰਿਆਲੀਆਂ ਸਰ ਪਰ ਸੁਬਰਤਾਲ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੇਕੋ ਵਾਲਾ ਹੇਕੋ ਪਦਰ ਹੇਕ ਦੁਰ ਗੁਰ ਪੌੜੀ ਨਿਜਥਾਨ, ਰੌੜੀ ਠਾਕੁਰ ਨਾਨਕਾ ਰੂੜ ਨਾਨਕ। ਥੋੜਾ ਮਿਸਪ੍ਰਿੰਟ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਪੁਰਾਣੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਮਾਫੀ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਸਚਿਆਰਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੱਚ ਵਰਤਾਇਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਕਤ 3 ਮਿਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਉਸ 'ਚ ਨੇ। ਹੋਰ ਸਬੂਤ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਉਦਾਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੌਵਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਦੇਵਲੂਤ ਦੇਵਾਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਿੱਖ ਬਣਦਾ ਤੇ ਦੇਵਲੂਤ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲਦਾ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਕਿਹਾ, ਭਾਈ ਦੇਵਲੂਤਾ ਅਸਾਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਮਸੰਦ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲੇ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮਸੰਦ ਦੀ ਰੀਤੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਤੋਰੀ ਸੀ। ਪਹਿਲੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਸੰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਦੇਵਲੂਤ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਮਸੰਦ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਤਾਂ ਮਸੰਦ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ। 6ਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਬੂਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ। ਜਦੋਂ ਮਰਦਾਨਾ ਫਰਿੰਦੇ ਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਲਿਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਰਬਾਬ ਆਦਿ ਕੰਮ ਤੋਂ ਵਿਹਲਾ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੌਣ ਸਾਜ ਗੁਰਮੁਖੀ ਹਨ? ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਇਉਂ ਉੱਤਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਰਦਾਨਾ ਰਬਾਬ ਢੱਡ ਗੁਰਮੁਖੀ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਵਾਜਾ ਸਭ ਵਿਕਾਰ ਨੇ। ਜਾਣੀ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰਮੁਖੀ ਨੇ, ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਇਹ ਸਾਜ ਨੇ, ਰਬਾਬ ਤੇ ਢੱਡ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਵਿਕਾਰ ਨੇ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਕਿ ਰਬਾਬ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਢੱਡ ਤਾਂ 6ਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਵੇਲੇ ਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਪ ਜੀ ਅਕਾਲ ਬੁੰਗੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਢਾਡੀਆਂ ਪਾਸੋਂ ਵਾਰਾਂ ਸੁਣਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਢਾਡੀ ਅਬਦੁੱਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਢੱਡ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਮਤਲਬ ਆਈ ਹੈ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਬਣੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੁਰਮੁਖੀ ਸਾਜ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਸਾਜ ਰਬਾਬ ਤੇ ਢੱਡ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ 6ਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਾਇਆ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਢੱਡ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਗਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਢਾਡੀ ਅਬਦੁੱਲਾ ਵਗੈਰਾ। ਸੋ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਚੋਰੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਜਦੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਕਈ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਰਹੇ, ਲੋਕ ਬਹੁਤ 9 ਤਰੀਕ ਹੋਏ, ਜਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਨ ਹੋਏ, ਫਾਲੋਅਰ ਹੋਏ। ਬ੍ਰਹਮਦਾਸ ਪੰਡਤ ਦੇ ਊਠ ਪੂਜਾ ਦੇ ਗਲ ਊਠ ਪੂਜਾ ਦੇ ਤੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠਾਕਰ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਸੁਣ ਕੇ ਬ੍ਰਹਮਦਾਸ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਇਆ ਤੇ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਤੂੰ ਇਹ ਸਾਧ ਹੈ, ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗਬੜਾ ਕਿਉਂ ਪਾਏ ਨੇ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਿਆ ਕਰਮ ਕਿਉਂ ਕਰ ਛੱਡਿਆ? ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ ਮੱਛੀ ਤੇ ਕਿਉਂ ਲੱਗੇ ਹੋ? ਜਾਣੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ ਮੱਛੀ ਕਿਉਂ ਖਾਂਦੇ ਹੋ? ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਸ਼ਲੋਕ ਕਿਹਾ ਰਾਗ ਮਲਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਲੋਕ ਵਾਰ ਪੌੜੀ ਸੁਣਾਈ ਤਾਂ ਬ੍ਰਹਮਦਾਸ ਪੰਡਤ ਪੈਰੀਆਂ ਪਿਆ। 9 ਤਰੀਕ ਹੋਇਆ, ਜਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੇਲਾ ਹੋਇਆ, ਲੱਗਾ ਸੇਵਾ ਕਰਨ, ਪਰ ਮਨ ਤੇ ਬਾਸਨਾ ਜਾਵੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ ਕਰੇ, ਮਨ ਤੋਂ ਜਾਣੋ ਨਾ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਇਵੇਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਹਉਮੈ ਕਾ ਸਦਕਾ ਥਾਏ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਬ੍ਰਹਮਦਾਸ ਮਨ ਤੇ ਗਲਾਨਾ ਲਾ, ਸਿੱਖ ਹੋ, ਗਿਣਤੀਆਂ ਲਾ, ਸੱਚਾ ਸਿੱਖ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਚਰਨ ਧੋ ਕੇ ਪਿਲਾਏ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਕਪਾਟ ਖੁੱਲ ਗਏ, ਭਰਮ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ। ਜਾਣੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਧੋ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਏ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਚਰਨਾਂ ਮੱਤ ਪੈਰ ਦੇ ਅੰਗੂਠਾ ਪਿਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਧੋ ਕੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਘੋਲ ਕੇ। ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਉੱਠ ਪੂਜਾ ਦੇ ਸੁੱਟ ਪਾਏ ਤੇ ਲੱਗਾ ਗੁਰੂ ਜਪਣ ਤੇ ਸੰਗਤ ਕੇ ਚਰਨ ਰਹਿਣ। ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸੀਹੇ ਸ਼ਿੰਬੇ ਬਾਣੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਅਨੋਖੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਉੱਤੇ ਚੰਮ ਦੇ ਰੱਸੇ ਲਪੇਟੇ ਹੋਣਾ, ਦੂਸਰਾ ਸੀਹੇ ਸ਼ਿੰਬੇ ਦੀ ਬਾਣੀ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਣਾ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਸੀਹਾ ਸ਼ਿੰਬਾ ਬਾਣੀ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ। ਹੈਰਾਨੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ,
ਹੈਰਾਨੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਸਾਖੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਾਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉਦਾਲੇ ਚੰਮ ਦੇ ਰੱਸੇ ਲਪੇਟ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਸਨ, ਚੰਮ ਦੀਆਂ ਰੱਸੀਆਂ। ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਇਸ ਸਾਖੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਦੀ ਸਾਖੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਾਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਸੀਹੇ ਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿੰਬੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ। ਬਾਣੀ ਲਿਖਣੀ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਰਹੀ, ਫਿਰ ਸੀਹੇ ਸ਼ਿੰਬੇ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗਈ ਤਾਂ ਗਈ ਕਿੱਥੇ, ਤੇ ਸੀਹਾ ਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ਿੰਬਾ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ। ਇਹ ਤਾਂ ਰੌਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਝੂਠ ਹੈ। ਪਰ ਪਾਠਕ ਜੀ, ਪੁਰਾਣੀ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਹੈਰਾਨੀ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਫ਼ ਪਾਰ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸਾਖੀ ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖੀ। ਤ੍ਰਿਤੀਆ ਜਾਣੀ ਕਿ ਤੀਜੀ ਉਦਾਸੀ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਕੀ ਕਰਨ ਲਗੇ, ਤਿਤ ਉਦਾਸੀ ਅੱਕ ਦੀਆਂ ਖਖੜੀਆਂ ਫਲ ਆਹਾਰ ਕਰਦਾ ਥਾ ਪਰ ਸੁੱਕੇ, ਪੈਰੀ ਚਮੜਾ ਔਰ ਸਿਰ ਚਮੜਾ, ਸਿਰਦਾਰੀ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਲਪੇਟਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਮੱਥੇ ਕੇਸਰ ਦਾ ਟਿੱਕਾ। ਤਦੋਂ ਨਾਲ ਹੰਸੂ ਲਹਾਰ ਤੇ ਸੀਹਾ ਸ਼ਿੰਬਾ ਥੇ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਉਸ ਤੀਜੀ ਉਦਾਸੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੰਸੂ ਲਹਾਰ ਤੇ ਸੀਹਾ ਸ਼ਿੰਬਾ ਵੀ ਸੀ। ਤਬ ਬਾਬਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਗਿਆ ਤੇ ਕਈ ਦਿਨ ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਈ ਲੋਕ ਉਸ ਤੇ 9 ਤਰੀਕ ਹੋਏ। ਤਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ कश्मीर का पंडित ब्रह्मदास उस सुनिया जो फकीर आया, तब उस थाएं दोए ऊठ पुराणा के चलन ते गल विच ठाकर ते आए राम राम कीती ते बैठ गया। तब भेख देख के आख्या, तू ये साध है, तू चमड़े, जनी उसने गुरु जी ने आख्या तू चमड़े क्यों पहने ने, रस्से क्यों लपेटे ने, क्रिया कर्म क्यों छड्या, तू मांस मच्छी क्यों लगे हो जनी खांदे हो। तद गुरु नानक बोलिया, बाबा बोलिया पौड़ी राग मल्हार दे विच, तित महल वार होई, महला पहला वार संपूर्ण होई मलार की। तब ब्रह्मदास पंडित पैरी पाया, गल ते पत्थर सुट आया जो उसने पाए हुए सी। 9 तरीक होया सेवा करन लग्या, मन ते बासना जावस ना, ते जो सेवा करे सास पर सहज सुभाए, मन ते जो आवे जानी उहदा मन भटकदा रहा। तद आया गुरु बाबे दे, गुरु नानक दे पैरीं च लग्या ते दोवें उठ प्राणा सुट पाए ते गुरु गुरु जपन लगा ते संगत की चरण रेण हुआ। तत बाणी हसू लोहार लिखाए ते सीहे शिंबे लिखी, भी जानी उदों बाणी हसू लोहार ने उचारी ते सीहे शिंबे ने लिखी। चोरी इसनूं कहंदे ने कि एक अखर दा भी वाधा तक नहीं कीता। दोहां साखियां नूं पढ़ोगे ते हैरान रह जाओगे कि उन्ने ही शब्द ते उन्ने ही अखर दोहां च ने। लगा मात्रा तीक दी भी चोरी नहीं, बिल्कुल कॉपी है उस कश्मीर वाली साखी दी। ते इस करके इस साखी नूं छड्ड के जेकर दोहां जन्म साखियां दा टाकरा कीता जावे तां बहुत सारियां साखियां ਦੀਆਂ 17 रल जांदियां ने। इस तों कहना पैंदा कि एक ने दूजे दी नकल कीती है, क्योंकि बाले वाली साखी दे विच बिना कश्मीर वाली साखी दे किते ਇਹ नहीं ਮੰਨਿਆ कि गुरु जी शरीर उत्ते चम दे रस्से लपेटी फिरदे सन, सीहा शिंबा गुरु जी दे नाल सी। ते इसलिए यह कहना पै रहा कि भाई बाले वाली जन्म साखी दे करता ने पुरानी जन्म साखी दी नकल कीती ते अगे दस्सिया है ही जा चुका कि पुरानी जन्म साखी 1691 बिक्रमी सम्मत नूं लिखी गई। इस तो साफ हुंदा कि भाई बाले वाली जन्म साखी भी सम्मत 1700 तो मगरों लिखी गई, अर्थात 7वीं पातशाही दे समय जां उस तो मगरों जां गुरु हरराय साहब तो मगरों दी है। इस बारे भी ये सबूत मिलते हैं कि जदों गुरु हरराय साहब जी दे वड्डे पुत्र राम राय नूं औरंगजेब ने दिल्ली सद्दिया ते बादशाह दा मुख प्रयोजन यही सी कि किसी न किसी तरीके इन्हां ते कोई दोष तय हो जाण ते इन्हां तो अपना बदला लवे, जां दारा शकोह दी सहायता करन करके औरंगजेब दे दिल दे विच जो रड़क सी वो पूरी होवे। सो उसने जांदे ही राम राय नूं कहा कि बाबा नानक जी ने मुसलमानां दी निंदा कीती है, पर राम राय डर गया अते मिट्टी मुसलमान की वाले वाक दी थां मिट्टी बेईमान की कह दिता उसने राम राय ने, ते औरंगजेब नूं चुप होना पिया। इस तों मालूम हुंदा है कि उसदे कोल कोई साधन नहीं सी बदला लैण दा। पर जदों असीं मदीने दी साखी पढ़दे हां उस दे विच लिखिआ अजिहा पाउने आ कि मरदाना अजे मुहम्मद वत जन्म आवना, 3 गुणां दे विच आहे ते इह 3 गुणां दे विचों निकलिआ नहीं। फिर उसने हिंदू दे जन्म आवना ते 1500 वर्ष उसदी पिछत दे विच अरबला ते 1500 वर्ष पूरा होसी ते फिर वो हिंदू दे घर जन्म लैसी, पर शूद्र हिंदू दे घर, जानी हजरत मुहम्मद साहब भी हिंदू शूद्र दे घरे जन्म लैणगे। उस ताईं पूर्ण सतगुरु परलोकी मिलेगा ते वो जन्म मरण तो रहत होवेगा। उस दे विच जरांद बहुत आई पर वो पूरा ताईं उसनूं कोई नहीं मिलिया, इस करके उसका जन्म रहिंदा। जानी कि हजरत मुहम्मद साहब आउणगे 1500 साल बाद।
ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੇ ਰਹਿਬਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਜੇ ਇਹ ਸਬੂਤ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਉਦੋਂ ਛੱਡਦਾ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਇਹ ਲਿਟਰੇਚਰ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਤਮਾ ਨਾ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਿੱਟੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੀ ਪੇੜੇ ਪਈ ਘੁਮਿਆਰ ਦੇ ਵਾਕ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦਾ। ਜੋ ਦਾਰਾ ਸ਼ਕੋਹ ਦੀ ਮਦਦ ਆ ਉਹ ਬਦਲਾ ਲੈ ਲੈਂਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਸਾਖੀ ਵਾਲੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਪਤਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਕਿਤੇ ਉਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੋਂ। ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੇਖ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚਿਆ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਸ ਪਾਸ ਇੰਨਾ ਪੱਕਾ ਸਾਧਤ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਾਮ ਰਾਏ ਕਦੇ ਵੀ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਲੱਖ ਬਦਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਬਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਤ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਜਿਸ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਦੀ ਤੁਕ ਲੱਭ ਲਈ, ਉਹ ਭਲਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਤਲਬ ਦਾ ਲੇਖ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਕਿਹਕੂ ਨਾ ਲੱਭ ਸਕਦਾ ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਵਾਲੀ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਅਪਮਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੀ ਦਿਨੀ ਇਹ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ 7ਵੀਂ ਜਾਂ 8ਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਬਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਐਸਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਰਾਮ ਰਾਏ ਨੂੰ ਇਸ ਲੇਖ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀ ਇਸ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਜੋ ਲਿਖਿਆ। ਇਹ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਸੰਮਤ 1750 ਤੋਂ ਮਗਰ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੱਥ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਕਿ ਖੋਜ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ 9ਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਆ ਗਏ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਸਬੂਤ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜੋ ਸਾਫ਼ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਸੰਮਤ 1750 ਬਿਕਰਮੀ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਸਾਖੀਆਂ ਸੁਣਾ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕੁਝ ਕੁ ਸਾਖੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਾਖੀ ਦੇ ਅੰਤ ਤੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਨੂੰ ਇਉਂ ਆਖਿਆ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ, ਇਹ ਹਾਲ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਰਤਾਰ ਤੇ ਭਾਈ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਭਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਭੇਟਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਭਾਊ ਦਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਲੇਖ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਦਾ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਮਸੰਦ ਕਾਰਾਂ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਖਾ ਖਾ ਕੇ ਭਾਊ ਦਲ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਮਸੰਦਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਸਖਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਕਾਰਾਂ ਭੇਟਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਜੋ ਮਸੰਦ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਕਾਰ ਤੇ ਭੇਟ, ਕਾਰਾਂ ਭੇਟਾਂ, ਇਹ ਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਕਾਰਾਂ ਭੇਟਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਕਾਰਾਂ ਭੇਟਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਅਜਿਹਾ ਜੋ ਮਸੰਦਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕਦਾਚਿਤ ਵੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਾਰਾਂ ਭੇਟਾਂ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੇ ਕਾਰਾਂ ਭੇਟਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵਜੂਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮਸੰਦ ਸਾੜਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੰਮਤ 1750 ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਨਮ ਸਾਖੀ 1750 ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਾਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਾਰਾਂ ਭੇਟਾਂ ਬਾਰੇ, ਜੋ ਇਹ ਗੱਲ ਉਸ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਇਹ ਹਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੇ ਕਰਤਾਰ ਭਾਈ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਭਾਈ ਬਾਲਾ, ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਬਾਲਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਭਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਭੇਟਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਭੌ ਦਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ, ਜਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਕਾਰਾਂ ਭੇਟਾਂ ਦੇਖ ਕੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਉਹ ਮਸੰਦ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਬਦਨਾਮੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਾਰਾਂ ਭੇਟਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਉਦੋਂ ਚਰਚਿਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੋ ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਵਾਲੀ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਕਾਪੀ ਜੋ ਮਿਲ ਸਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਗਰਾਵਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਡੇਰੇ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੇ ਲਿਖੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸੰਮਤ 1781 ਮਿਤੀ ਮੱਘਰ ਵਦੀ 10ਵੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਲਿਖੀ ਕੋਈ ਕਾਪੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਪੁਰਾਣੀ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਕਾਪੀ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਭੁੱਲ ਦੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਛੇਕੜਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਕਿ ਇਹ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਲਿਖੀ ਕਿਸ ਨੇ ਹੈ, ਤੇ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਖੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੋਈ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਸੀ ਦੋਸਤੋ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਥੋੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਆਪਣਾ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 1-2 ਚੈਪਟਰ 'ਚ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਤੇ ਅਗਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਬੂਤ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਇਸ ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਦੀ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਫਲਸਫੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਫ਼ਰਤ ਵਧੀ ਜਾਂ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੋਏ। ਇਸ ਦਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਾਂਗੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ। ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਤੱਕ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਂ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 7:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 9:30 ਵਜੇ ਤੱਕ
ਪਟਿਆਲਾ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚੋਂ ਮੈਂ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਟਿਵਾਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲਾਈਵ ਜੁੜਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਸਵੇਰ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ tiwanaradio.com ਤੇ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡਾ YouTube ਤੇ Facebook ਪੇਜ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਈਵ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਪੁਰਾਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਦਬਾਓ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ WhatsApp ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮੰਗਵਾਉਣਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ WhatsApp ਗਰੁੱਪ ਟਿਵਾਣਾ ਰੇਡੀਓ ਦਾ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਹਾਂ, ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਲਦੀ ਪਾਇਆ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹ 10-15 ਮਿੰਟ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵੀ ਮੈਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ 'ਚ। ਉਹ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰੀਦੀ ਆ ਵੀਰੋ, ਤੇ 15 ਮਿੰਟ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਘੰਟਾ ਸਵਾ ਘੰਟਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ, ਐਡਿਟ ਕਰਨ ਦੇ, ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੈਬਸਾਈਟ tiwanaradio.com ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਈਵ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲ ਟੂ ਲਿਸਨ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਸੋ ਪੂਰੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਾਲ ਟੂ ਲਿਸਨ ਨੰਬਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ। ਉਹ ਨੰਬਰ ਹੈ 98 763 667 930 9260 667-930-9260 ਕਾਲ ਟੂ ਲਿਸਨ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਤੇ 98-763-09655 ਇੰਡੀਆ ਸਟੂਡੀਓ ਦਾ ਆਪਣਾ WhatsApp ਗਰੁੱਪ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸੰਪਰਕ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸੱਜਣ ਨੇ ਕਾਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਸਪਾਂਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। $20 ਮੰਥਲੀ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਮੁਤਾਬਕ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਵੱਧ ਘੱਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੇਪਾਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ, ਜਿਵੇਂ ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਡਿਸ਼ ਦੀ ਚੈਨਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੇਬਲ ਦੀ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। $20 ਮੰਥਲੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੁਨਾਸਬ ਸਮਝੋ, ਜਿੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਮਝੋ, ਵੱਧ ਘੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਇਹ ਸਨ ਕੁਝ ਬੇਨਤੀਆਂ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਬਾਈ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਮਾਨਪੁਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਾਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੇ। ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਰਲਿੰਗਟਨ ਫਿਊਲ ਸਟਾਪ, 1801 ਪਾਇਨੀਅਰ ਈਸਟ ਹਾਈਵੇ, ਐਗਜ਼ਿਟ 208 ਤੇ। ਇਸ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਕਾਫੀ, ਈਮੇਲ, ਫੈਕਸ ਕਰਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਤੇ ਟਰੱਕ ਪਾਰਕਿੰਗ ਫ੍ਰੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਟਰੱਕਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਸਮੱਗਰੀ ਇੱਥੇ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੂਜੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲਾਸਟੇਲ ਟਰੈਵਲ ਸੈਂਟਰ, 1414 ਅਲੋਮਾ ਸਟਰੀਟ, ਲਾਸਟੇਲ, ਐਗਜ਼ਿਟ 278 ਤੇ। ਇਸ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਫ੍ਰੀ ਚਾਹ, ਸ਼ਾਵਰ, ਲਾਂਡਰੀ ਤੇ ਓਵਰਨਾਈਟ ਟਰੱਕ ਪਾਰਕਿੰਗ ਫ੍ਰੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਲਿਕਰ ਸ਼ਾਪ ਹੈ, ਫ੍ਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰੋ। ਸਾਹਿਬ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਮਾਨਪੁਰ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਫਿਊਲ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਲਟਾ ਫਿਊਲ ਕੰਪਨੀ, ਮੋਬਾਈਲ ਐਕਸ਼ਨ, ਮੈਰਾਥਨ ਫਿਊਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਗੈਸ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਵਾਲੇ ਸੱਜਣ ਫਿਊਲ ਫਰੈਂਚਾਈਜ਼, ਬ੍ਰਾਂਡਡ ਤੇ ਅਨਬ੍ਰਾਂਡਡ ਡੀਜ਼ਲ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਡੀਲ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਮਾਨਪੁਰ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਸਾਹ ਹਰਜਾਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨੰਬਰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, 425 232 8413 4252328413 ਨੰਬਰ ਹੈ ਸਾਹ ਹਰਜਾਪ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਫੇਟ ਸਰਵਿਸ ਹੈ। ਸਿਆਟਲ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਲੋਕਲ ਲੋਡ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਲੰਮੇ ਰੂਟਾਂ ਤੇ ਆਇਓ, ਦਿਨੇ ਦਿਨੇ ਟਰੱਕ ਚਲਾਓ, ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਆਓ ਤੇ ਸਾਂਝ ਬਣਾਓ ਆਪਣੀ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਫੇਟ ਸਰਵਿਸ ਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੂਲਤ ਵਾਸਤੇ ਡਿਸਪੈਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਓਨਰ ਆਪਰੇਟਰ, ਡਰਾਈਵਰ ਹੋ ਜਾਂ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਦੀ ਜੌਬ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਆਵਰਲੀ ਪੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਵੇਜਸ ਪੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਸ ਮੁਤਲਕ ਤੁਸੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ 253 266 6924 253 266 6924 ਤੇ ਗੈਰੀ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ 206 354 4060 206 354 4060। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਕਰਸਫੀਲਡ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਤੇ ਮਾਰੋ ਆਪਣੇ ਟਰੱਕ ਟਰਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ। ਯੂਨੀਅਨ ਵਿਲੇਜ ਟਰੱਕ ਸ਼ਾਪ ਤੇ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਇੰਡੀਅਨ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦੇ ਪਰੌਂਠਿਆਂ ਦਾ ਦਹੀਂ ਨਾਲ ਲੁਤਫ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉੱਥੇ ਟਰੱਕ ਤੋਂ ਆਓ, ਡੀਜ਼ਲ ਪਾਓ। ਜਿੱਥੇ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਸਕੂਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੈ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿਲੇਜ ਟਰੱਕ ਸ਼ਾਪ। ਤੇ ਐਡਰੈਸ ਹੈ 2201 ਸਾਊਥ ਯੂਨੀਅਨ ਐਵਨਿਊ, ਬੇਕਰਸਫੀਲਡ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ, ਜ਼ਿਪ ਕੋਡ 93307। ਤੇ ਇਸ ਮੁਤਲਕ ਉੱਥੇ ਹੈ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿਲੇਜ ਟਰੱਕ ਸ਼ਾਪ ਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ। ਰੋਡਵੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਾਲੇ ਸੁਖੀ ਘੁੰਮਣ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ 661 304 7500 661 304 7500। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਅਮਰੀਕਨ ਟੈਕਸ ਫਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਸਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਯਾਫਤਾ ਸਾਥ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ CPA, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਪਾਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਟਰਨ ਭਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿਸੇ ਸਾਖਸਬੰਦੀ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਸੱਦਣਾ, ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ, ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ, ਸਪਾਊਸ ਕੇਸ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ CPA ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ, ਜੋ ਨਿਊਜਰਸੀ ਦੇ ਲਾਗੇ ਈਸਟਰਨ ਸਿਟੀ ਪੈਨਸਿਲਵੇਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਤੇ ਹੋਰ ਰਿਆਇਤ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸੋਤੇ ਨੇ ਬਾਈ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ CPA ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ CPA ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਹੋਰਾਂ ਦਾ 484 764 9861 484 764 9861 ਨੰਬਰ ਹੈ CPA ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਦਾ। ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਿੰਗ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲਿਖਦੇ ਨੇ YouTube ਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਦਿਆਲੂ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਫਟਾਫਟ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਦਿਆਲਤਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਫਿਰ ਇਤਿਹਾਸ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੇਗਾ। ਰੰਗ ਬਦਲਦੇ ਨੇ ਵੀਡੀਓ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਗਰੇਵਾਲ, ਗੁਰਤੇਜ ਪਵਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਸਿਆਣਪ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਜਾਂਦਾ ਵੇਖੀ ਅੱਧਾ ਦਈ ਵੰਡ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਥੈਂਕ ਯੂ, ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਥੈਂਕ ਯੂ, ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਰੋਬੀ ਮਨ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ, ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੌਰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜੁੜੇ ਭੈਣ ਪ੍ਰਦੀਪ ਥੈਂਕ ਯੂ, ਤੇ ਹੈਪੀ ਸਰਾਂ ਥੈਂਕ ਯੂ, ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਥੈਂਕ ਯੂ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਥੈਂਕ ਯੂ, ਤੂਤਾਂਵਾਲਾ ਤੋਂ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਨੇਖਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ, ਗੁਰਮੀਤ ਵਿਰਕ ਤੇ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਢਿੱਲੋਂ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸਾਣਿਆਂ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ, ਭੁੱਖੇ ਜੱਟ ਕਟੋਰਾ ਲੱਭਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਪੀ ਆਫਰਿਆ, ਆਹੋ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਦਰਬਾਰ ਚ ਆਓ। ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਰਪ੍ਰੀਤ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਰਚ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਚੰਗਾ ਕਦਮ ਹੈ, ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣੀ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਹਰ ਸਾਲ ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਰਖਤ ਬੂਟੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅੱਗ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਅਮਰਪ੍ਰੀਤ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਦਾ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਸਿਆਣਪ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵੈਸੇ ਹੁਣ ਸੁਚੇਤ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਦਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣਾ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਚਾਂਬਲ ਕੇ ਅੱਗਾਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੀ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਆਪੇ ਹਟ ਜਾਣਗੇ ਲੋਕ ਸਿਆਣੇ ਹੋਣ। ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਦਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ। ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਥੈਂਕ ਯੂ, ਸਰਬਰਾੜ ਮੁਕਤਸਰ ਤੋਂ, ਭਾਗਸਰ ਤੋਂ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗਰੋਵਰ ਗੋਨਿਆਣਾ ਤੋਂ, ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੌਲ ਆਪਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਨੇ, ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਾਈ ਜੀ। ਹਰਵਿੰਦਰ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ, YouTube ਤੇ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਵਿੰਦਰ ਜੋਸ਼ਨ, ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ, ਬੈਨੀਪਾਲ ਬਾਈ ਜੀ, ਤੇ ਬਲਰਾਜ ਝੱਜ ਸਾਹਿਬ ਕੇਵਲ ਬਹਿਰੀਨ ਤੋਂ, ਤੇ ਇੱਕ ਕਾਲਰ ਜੁੜੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਨਵੈਤ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਨਵੈਤ ਸਾਹਿਬ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਵੈਲਕਮ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਟੋਨਾ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਨਵੈਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਇੱਥੇ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਕਿਸੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਪਰਸੋਂ ਨੋਇਡਾ ਦੇ ਲਾਗੇ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿੱਥੇ ਹੈਗੀ ਹੈ ਯੂਪੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਏਅਰਪੋਰਟ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚੀਨ ਨੇ ਵੀ ਕਨਫਰਮ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਫੋਟੋ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਉਸ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ BJP ਵਾਲੇ IT ਸੈੱਲ ਨੇ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਹੋਰ ਸੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, ਰੀਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਏਅਰਪੋਰਟ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਨਮੂਨਾ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਬੀਜਿੰਗ ਦੇ ਏਅਰਪੋਰਟ ਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਫੋਟੋ। ਜੇ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਉਹ ਬ੍ਰਿਜ ਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਏਅਰਪੋਰਟ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਫੋਟੋ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਬੀਜਿੰਗ ਏਅਰਪੋਰਟ ਦੀ, ਚਾਈਨਾ ਦੀ। ਤੇ ਚਾਈਨਾ ਵਾਲੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਚੱਕਦੇ ਪਏ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ, ਸਾਡੇ ਏਅਰਪੋਰਟ ਦੀ ਚੱਕ ਕੇ ਫੋਟੋ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਕਿੰਨਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਏਅਰਪੋਰਟ ਦੀ ਫੋਟੋ ਵੀ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਜੇ ਬੀਜਿੰਗ ਦੀ। ਦੱਸੋ ਕਿਆ ਗੱਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਲੇਜ ਮੁਤਾਬਿਕ? ਕੁਛ ਵੀ ਮੁਮਕਿਨ ਆ। ਉਹ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਸਾਡਾ ਏਅਰਪੋਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਰਮਾਇਣ ਵੇਲੇ ਦਾ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਫੋਟੋ ਦੇ ਬਾਰੇ
ਦੇਖੋ ਮੁਲਕ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਮੁਲਕ ਦੀ ਜੇ ਬਾਹਰਲੇ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਬੜੀ ਫਜੀਅਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਆਪ ਇੰਨੇ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਬਣ ਗਏ ਯਾਰ, ਕੁਛ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਰੱਖ ਲਓ। ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਕੋਈ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੈਸੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ UAPA ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮਾੜੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਹੁਣ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਚਰਚਾ, ਚਾਈਨਾ ਤੱਕ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ UAPA ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਐਕਟ ਤਾਂ ਬਣਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜੀ, ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਿਲਕੁਲ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਮੁਲਕ ਦੀ ਹੁਣ ਵਿਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਪਤਾ ਹੁਣ ਭਗਵਤ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਚੀਨ ਵੀ ਸਾਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀਗਾ ਭਾਈ, ਕਬਜ਼ਾ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਸਾਡੀ ਸੀਗੀ ਹਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਸਲਮ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਚੀਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਕਹਿ ਦੇਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਖਬਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਦਿਖਾਈਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਵੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵੇਖੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 100 ਘਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਲੇਜ, ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹੀ ਵਸਾ ਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕਿਧਰੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਜੇ। ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਖਬਰਾਂ ਮਤਲਬ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਹੀ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਮੁਲਕ ਦੇ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਸ ਇਹ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਅੰਦਰ ਲੜੂ ਕੇ ਰੱਖੋ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇ। ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਥੈਂਕ ਯੂ ਬਨਵਾਸ ਸਾਹਿਬ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈਪੀ ਵੀਕਐਂਡ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਬਨਵਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੁੜੇ ਸੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ। ਦਲਵੀਰ ਰੰਧਾਵਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ, ਗੋਲਡੀ ਜਸਵੀਰ ਬਟਾਰੀ ਤੋਂ, ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਬਾਲ ਯੂਐਸਏ ਤੋਂ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਮੈਦਪੁਰੀ, ਪ੍ਰਵੀਨ ਗੁਪਤਾ ਅਹਿਮਦਗੜ੍ਹ ਤੋਂ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਦਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ MSP ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਹੈ 23 ਫਸਲਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਲਾਲੀ ਟੋੜਾ ਜੀ, ਲਾਹੌਰਾ ਸਿੰਘ ਪੰਦੇਰ, ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਥੈਂਕ ਯੂ, ਤੇ ਹਰਜੀਤ ਲਿਟਬਾਈ ਜੀ, ਧਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੰਡੇ ਕਹਿੰਦੇ MSP ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਮੈਦਪੁਰੀ ਬੌਰੰਗੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਵੀ ਫਾਰਮ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਵਧੀਆ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਮੈਦਪੁਰੀ ਸਾਹਿਬ। ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ, ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ, ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੌਧਰੀਆ, ਵੱਡੇ ਭੈਣ ਹਰਵਿੰਦਰ ਜੋਲ ਥੈਂਕ ਯੂ, ਤੇ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਿਨੀਪੈਗ ਤੋਂ। ਆਪ ਸਭ ਸੱਜਣਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਲਓ ਦੋਸਤੋ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਛੁੱਟੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੁਣ ਆਪਣੀ, ਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਆਪਾਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲਵਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਖਬਰਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਵੱਧ ਦੇ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੇ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਖਬਰਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵਾਲੇ ਬੁਲੇਟਿਨ 'ਚ ਪਾ ਹੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੱਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਪਡੇਟ ਹੋਊ ਫਿਰ ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ, 2-3 ਫੰਕਸ਼ਨ ਵੀ ਨੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਕੱਲ ਦੀ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਦੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਹੌਸਲਾ ਬਣਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਸੁਣਦੇ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਲੋਕੀ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਜੇ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਮਗਰੂਰੀ ਆਵੇ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸੁਣਦੇ ਆ ਸਰੋਤੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਬ ਕੇ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਰੈਵਨਿਊ ਵੀ ਜਨਰੇਟ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵਜ਼ਨ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਫਾਲਤੂ ਘਟਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਟਵਾਣਾ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਓ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੇ ਮਾਫੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ 2 ਵਾਰੀ, ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਲਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਟਵਾਣਾ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਓ ਆ ਗਿਆ। ਸ਼ੱਬਾ ਖੈਰ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਟਿਵਾਣਾ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ।